Um, Hello everyone, greeting from me. All of you know I'm Shaun Shahriar, one of the regional ambassador of Youth Mappers. And thank you so much for joining us with the second episode of the series of training. As you know that we have started our series training with basic OSM and try to complete around 15 topics related to OpenStreetMap. And we will try to complete basic JSM, and in of the session we'll learn how to remote sensing with JSM. So in starting, I would like to say that we will use English, especially English language, as well as Bengali language, also use. And so there is no confusion to use any language for asking any question, queries. That will be better for everyone to understand every single queries or difficulties. That's all. With starting of the session, I would like to request Mr. Iftehal, President of Youth Mapas at Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman Maritime University, uh, and participant and regular participant of every event in our country and as well as outside of the country, for a short review of the last session. Mr. Iftehal. Okay, thank you very much, Sean Sharia. So I'll be sharing my screen right now. Sure. So I'll do a theoretical recap what we discussed earlier with 30 seconds preview. That is, we talked about what is OSM and how it came to Bangladesh and how it was established, and what is the importance of OpenStreetMapping and why it is used and why it contradicts with Google Maps and why we need OpenStreetMapping in our world. And then the statistical review of Bangladesh, that users, buildings, and the work that the contributors of Bangladesh OpenStreetMapping has done in the last 10 years. So then we went through how to create OSM account, and then we followed all the links and the tutorials are given below. So the email followed up email by Sham Sharia, regional ambassador. So you gotta sign up, and then there is forward email and then rest of the. So we will drop down to the tasking manager. Okay, so that is we map with an edit with an ID editor. Okay, so I'll go. That is most comfortable with me. Uh, let's see if I can find the building here. Okay, let's go to how to select it. Let's see what we have. Sorry for the delay. So you can use OpenStreetMapping and many other ID editor or JSM. So we are going to show a short recap on JSM. Okay, ID editor. So here I'm going to work on drawing a buildings. So in regards to drawing a buildings, you have to always remember you have to find the corners of the buildings and you have to make it on a straight line. Okay, so just you this is a shape file. This is area file. This is a polygon. This is a shape file. So mark the corners and hopefully here, and then put it in the last one.
And after you're done putting all the corners, just press Q in the keyboard, and you'll find it the square space. Okay. So after the sorry, and Q, and that is you can see the square corners are there. So then we'll follow, and in case there it does not come up, you just search building BULDING, the buildings that come up. So it is one of the basic training that you need to learn, that in tagging buildings is most important because it is one of the South Indian Coaching Vaccine project pilot in India. So in many projects we need to collect the buildings in households. It is most important, kind of in a statistical manner, how to organize your thoughts and plans on this for any perspective or government purpose. So let's go here now. Building. So that's it. And next, just like that, you have to draw two buildings. So I don't think there is one. So I will draw a road here. So I think it's an unclassified road. So we'll go for roads on the next just 1 or 2 minutes. So here you're just interestingly, you can see that I have not crossed much crossed the pink slab that is here, because you should not cross this pink slab, because at the same time the multiple contributors can work side by side because it is a square sign. Somebody can work in the right side. So if you're both editing on the same road and at the same time, there could be a conflict because you can see the other person editing right here. So don't try with, in case not in road, only in road you will cross a little bit and then stop. And in case not in road, you do not cross the pink slab. Okay, so I'm gonna take this up. So I think it's an unclassified road as well. Let me see. Okay, this area unclassified. So I'm going for unclassified as well. Uh, the problem is, you can see the instruction, it clearly says is building. So I cannot have another text. So the thing is, we can write the roads. Let me see. I can find another roads. Sorry, I'm really sorry for the. I think this is a road. So I'll draw one here. That's a better. So always make sure that is you're in the right satellite that is given by the instruction, because it is most important. So you can see a road going down there. For the purpose of road, I'm drawing a road. I'll do first. Okay, yeah, I got only one. Okay, so the major roads I'm doing, it's a residential road, so I'm tagging the residential road as I'm just adding one thing that well. uh, any road or any feature, building or anything else can be intersect or can be overlapped each others. Okay, so I'm going quickly. Um, process building. Okay. Um, I don't know if you understand. Yes, I understand.
So that is the upload is done. So we have done both the buildings and the roads. This is more the basic type. So I will go for the next review, and it will be a short review. So we have done major roads only, the major roads, transport, primary roads, tertiary, companies, or residential. The motorways are actually the old ways. You usually use the old. Recently, there is more advanced development in the roads. That is the you can always see the pile road. So when you go to the village area, you can see the old road and the new road. So old road that connects that is actually motorway, but actually connects them town to town. But actually is an old road right now. That is from recently we can say from Dhaka to Mymensingh road are actually motorway. Uh, Trunk road and not many. Actually, Bangladesh doesn't have many much right now, so it can have a one lane, but it is mainly like the roads in from Dhaka to Mawa. Okay, so it's mainly one way. It can be more than one way. So not, but it connects out of the city. Okay, so the primary roads are mainly the roads that connects the larger towns, mainly larger towns like it's from Dhaka to Rajshahi or Dhaka to Chittagong or Dhaka to Sylhet. That is the one-way road that leads directly up to the downtown. Okay. Secondary roads are the roads that usually connects towns. That is, smaller town could be not that much important, like the Rajshahi, that is huge town, Dhaka huge town, Sylhet huge town, but it connects towns. And the tertiary road are the road that usually in terms of working that connects secondary roads sometimes. Two secondary roads are lesser smaller towns. Okay, the unclassified are the one of the go outside of towns but least important, and sometimes that we have seen here that the towns can they're mostly unpaved, not metalled or not work well. So in case they are not well, you can unclassify the road, and then you usually use unclassified, but generally they are least important. And the residential road is usually you can say DUHS roads, that is you have in Bangladesh, Newport DUHS and Mohapur DUHS. Most of the colony roads are residential roads. So these are the basic roads we have used. Today we are going to do a little bit on JSM and the training, and that will be followed by Shyam Sharif. Thank you very much. Thank you, Iftal. We will also discuss the tagging system in this session also, and we'll recap all the tag we discussed in the last session. Um, I am interesting one of the resource person of this training and uh, of this of to for today. Mr. Atikur Rahman is one of the experienced person of our community and one of the deputy coordinator of Bangladesh Humanitarian Open Street Map operational team, that's commonly known as Team Booth, and currently involved with Bangladesh Open Innovation Lab for the cities COVID mitigation mapping. That's mean C2M2. Mr. Atikur Rahman, that is your platform. Thank you, Shamsaria. Good morning. Good morning, very good morning. Maybe we are all from Bangladesh, and Bengali language will be comfortable for us. What do you think? Okay, because I'm not seeing anyone from outside of Bangladesh, so we can use in Bengali as well as English also can be supporting language. Actually, our vision is to understand and learn in our country's youth mappers. That is our first priority. So we can use Bengali language as well as English language for a supporting. Oh, okay, thank you. আচ্ছা, বাকিদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, আমি বুঝতে পারতেছি না আমি ট্রেনিং এ যাব না অন্যান্য ক্লাসগুলোর মতো। একটু চেহারাগুলো একটু দেখি। আমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারি এই সময়ে, পরবর্তীতে
আমরা এসে যেতে পারি, যে পারি। আমি বলতেছি না সবাই করতে হবে, কারণ জিতসিতে একটা প্রবলেম হয়, সবাই করলেও সবাই সবাইকে দেখতে পারে না, অন করার পরেও এটা একটা প্রবলেম হয়। সো দ্যাটস নট ইম্পর্ট্যান্ট, বাট যারা পারি তারা যেন অন করি, যারা পারি। আর আজকে চেষ্টা করব আমরা যেন সবাই খুব ভালো করে জেনে নিতে এখন এর পরের টপিক গুলো। সো আমি আচ্ছা, অলরেডি বুঝতে পারছি। সকলের অবস্থা আমার মতনই, রাতে ঘুম হয়নি, রমজান মাস। ঠিক আছে, আমরা ক্যামেরা অফ করি, শুধু মাঝে মাঝে আমরা একটু সাউন্ড দিব না, তো মনে হবে যে ঘুমে ঘুমে আমরা আছি, এরকম একটা। ঠিক আছে। আমাদের সাথে যদি কেউ বাইরে জয়েন করে তো আমরা আবার ইংরেজিতে শিফট করে হ্যাঁ, ফেলবো, কারণ আমাদের বেশ কিছু পার্টিসিপেন্ট আছে যারা রেজিস্ট্রেশন করা, হয়তো জয়েন করতেও পারে। সো তখন আমরা আবার ইংরেজিতে কনভার্ট হয়ে যাব। অবশ্যই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি। আহ, আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে ট্রেনিং বা আমাদের আজকে যে সেশনটা হচ্ছে সেটার মুখ্য বা টাইটেলটা হচ্ছিল জেওসেম। মনে হয় অনেকেই কম বেশি জেওসেম সম্পর্কে শুনেছি এর আগে, অথবা অনেকেই শুনিনি। তো শুনি বা শুনিনি সমস্যা নেই, তবে আজকে এখন আমরা শুনবো এবং জানবো জেওসেম সম্পর্কে। আহ, আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা জেওএসএম বলি, কারণ এটার নাম হচ্ছে জাভা ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ। কিন্তু যারা তৈরি করেছে তারা আসলে এটাকে জোসেম বলে। এটা জার্মানি একটা শব্দ। তো আজকে আমরা যে টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে হলো এই জেওসএম এর ইনস্টলেশন, এর কনফিগারেশন এবং রিমোট সেন্সিং বাই জেওসএম কিভাবে করে হয় সেটা, এবং এর সঙ্গে থাকতেছে হাইওয়ে যে বাকি ট্যাগ গুলো আছে, ওপেন স্ট্রিট ম্যাপের যে হাইওয়ে ট্যাগ সিস্টেম গুলো, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো যেটা হচ্ছে হলো আজকের ট্রেনিংটা দুই ভাগে ভাগ থাকবে। প্রথমে আমরা থিওরিটিক্যাল কিছু পার্ট আলোচনা করব এবং এর পরবর্তীতে আমরা হয়তো হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এ যাব, আসলে কিভাবে এই যে কাজ করে বা কি কি ভাবে কাজ করতে হয়। ঠিক আছে। তো জেএসএমটা কি? যদিও আমি আগে বলেছি যে একটা জাভা বেসড ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ প্ল্যাটফর্ম, আর এটা একটা হচ্ছে ডেস্কটপ এডিটিং টুল। আর এর সবচেয়ে বড় একটা সুবিধার জায়গা হচ্ছে এটা হলো ওপেন একটা সোর্স, ওপেন একটা সফটওয়্যার এবং মাল্টি ডিভাইস সাপোর্টেড। আর এটা যেহেতু জাভা দিয়ে তৈরি করা, যার জন্য সকল ডিভাইসে এটা সাপোর্ট করে। আর এটা প্রথম তৈরি করেছেন ইমানুয়েল ঘোষ এবং ফ্রেডরিক রেমন নামে দুইজন ডেভেলপার, যারা দুইজনেই জার্মানি বেসড। এবং আজকে একটা নতুন তথ্য জেনে নেই যারা আগে সেশনে ছিলেন বা ছিলেন না, সেটা হচ্ছে ওএসএম ক্রিয়েট হয়েছে ইংল্যান্ডে, স্টিভ কস। কিন্তু ওএসএম এর সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় এবং ওএসএম বেস যত বেশি টুল গুলো, সফটওয়্যার গুলো তৈরি করা হয়েছে সব জার্মানি বেসড এবং ইতালি বেসড অর্গানাইজেশন গুলো, এবং সকলেই ভলেন্টিয়ার। আর সকলেই হইল কোনো না কোনো একটা ভালো কাজে, তাদের ডেভেলপমেন্ট কাজের জন্যই তৈরি করেছিল। তো এই জিএসএম আরেকটা বিষয় হচ্ছে, জিএসএম হচ্ছে হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওএসএম এডিটিং টুল, সবচেয়ে বেশি। এ পর্যন্ত ওএসএম এর যত এডিট আছে তার সবচেয়ে বেশি এডিট করা হয়েছে জিএসএম দিয়ে। আর আরেকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য, সেটা হচ্ছিল ফুল আমেরিকান একটা প্রজেক্ট হয়েছিল, ডেমোগ্রাফিক প্রজেক্ট। সেটার নাম হচ্ছিল টোপোলজিক্যাল ইন্টিগ্রেশন জিওগ্রাফিক এনকোডিং এন্ড রেফারেন্সিং, যেটাকে শর্টকাটে টাইগার বা টাইগার লাইন বলা হয়। যেটা আমেরিকার, এটা হলো তাদের ইউনাইটেড স্টেটের ব্যুরো অফ সেন্সাস তারা করেছে। এবং এটা একটা বহুত বড় প্রজেক্ট, আর যার জন্য আমরা দেখতে পাবো যে যদি আমরা ওএসএম ম্যাপটা একটু ঘাটাঘাটি করি তো দেখবো যে আমেরিকার যে পরিমাণে ডিটেলস ডাটা আছে পৃথিবীর আর অন্য কোনো দেশে এত ডাটা নেই। কারণ কি, তারা যখনই এই প্রজেক্টটা হাতে নেয়, টাইগার প্রজেক্টটা হাতে নেয়, তখনই তারা
এই জিওএসএমটা ডেভেলপের জন্য কিছু ইনভেস্ট করে, ডোনেট করে, এবং সেই সময় জিওএসএমটা হয়। তো জিওএসএমটা হচ্ছে 2005 সালে ক্রিয়েট করা হয়, কিন্তু ফার্স্ট রিলিজ হয় 2006 সালে। তো এ ছিল মোটামুটি জিএসএম এর একটা হিস্ট্রি। আর জিএসএম কেন লাভজনক, জিএসএম এর কেন হইলো মানে অন্যান্য টুল, যা আইডি এডিটর বা অন্যান্য আরো অনেক টুল আছে, পোর্টল্যাশ অথবা হইলো অন্যান্য, এর থেকে সবচেয়ে বেশি জিএসএম কেন প্রিফারেবল, কারণ হচ্ছে এর কিছু নোটেবল ফিচার আছে। যেমন জিওএসএম এ মোটামুটি জিওগ্রাফিতে আমরা জিআইএস যে সিস্টেম ফরম্যাট গুলো আছে, মোটামুটি সকল ফরম্যাটের ডেটাই ইনপুট করা যায়। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছিল, আমরা যেটা হচ্ছে হলো যত ধরনের ইমেজ আছে, স্যাটেলাইট ইমেজারি, সবগুলোই আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই সিস্টেমে ইউজ করা যায়, জিএসএম ইউজ করা যায়। এছাড়াও এই জিএসএম মাল্টি লেয়ারে কাজ করা যায়, যেটা আইডি এডিটরে আমরা গত ট্রেনিং এ দেখেছি, সিঙ্গেল লেয়ারে কাজ করা যায়, এবং এর ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন, ডাটা ফিল্টারিং, এবং সবচেয়ে বড় যেটা বিষয় হচ্ছে অফলাইন ওয়ার্ক করা যায়। এছাড়াও এর 100 বেশি প্লাগইন টুল আছে, যেগুলোতে আরো বিভিন্ন ফিচারে কাজ করা যায়। আমরা এতদিন যারা জিআইএস ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে কম বেশি, দেখা যাচ্ছে যে আর্কজিআইএস বা কিউজিআইএস জানি অনেক কিছু, কিন্তু জিএসএম একটা ছোট টুল হিসেবেও এতে অনেক কাজ করা যায়। শুধুমাত্র অ্যানালাইসিস এখনো যায় না, তবে যারা জাভা সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান আছে তারা করতে পারবে, প্লাগইন ক্রিয়েট করতে পারবে। এ ছিল মোটামুটি জিএসএম এর কেন কিসের জন্য করা যায়। তো আমাদের এর পরে যেটা হবে জিএসএম ইনস্টলেশন। এই যে সকলেই মনে হয় দেখতে পাচ্ছি একটা লিংক, gsm.openstreetmap.de। এটা আসলে একটা জিএসএম ডাউনলোডের ডোমেইন, সেটা হচ্ছে হইলো জার্মানির একটা ডোমেইন। এখান থেকে জিএসএম সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয়। এটা যেহেতু মাল্টি ডিভাইস সাপোর্টেড এবং সকল ডিভাইসের ফরম্যাটই আছে, এটা আমরা লিনাক্স সিস্টেম হোক অথবা অ্যাপল, ম্যাক অথবা উইন্ডোজ অথবা এমনি জাভা রান করা যায়। সো এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো। এরপরে যেটা হচ্ছিল জিএসএম কনফিগারে জিএসএম সফটওয়্যারটা, অবশ্য প্রতিটা সফটওয়্যারেরই একটা কনফিগার করতে হয়, কারণ তার কিভাবে ইউজ করতে হয় ইউজারের স্টাইল অনুযায়ী। তো ওইটা সম্বন্ধে আমরা জানবো ইনশাআল্লাহ হ্যান্ডস অনে। আর এরপরে যেটা হচ্ছিল রিমোট সেন্সিং। আমি জানি না আপনাদের একাডেমিতে কতটুকু রিমোট সেন্সিং সম্বন্ধে ধারণা আছে বা ক্লাস করেছেন কিনা, তবে আমি আজকে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে দেই। রিমোট সেন্সিং এ আমাদের মুখ্য যেটা শেখানো হয় সেটা হচ্ছে হলো ল্যান্ড কভার আর হচ্ছে হলো ল্যান্ড ইউজ সম্বন্ধে, এবং সেটার ফার্স্ট যেটা জায়গা সেটা হচ্ছে হইলো আমাদের ক্যালকুলেশন, এবং এর জন্য সেটা জেনারেট করা। এটা হলো প্রি লেভেলে থাকে। এর পরবর্তীতে আদার্স যেটাগুলো যখন অ্যাড করানো হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য অ্যানালিটিক্যাল কাজগুলোতে রিমোট সেন্সিং এ ইউজ হয়। কিন্তু রিমোট সেন্সিং এর ফার্স্ট কাজটাই হচ্ছে হলো আমাদের হইলো এগুলোকে ট্র্যাক ডাউন করা, যেটা আমরা এডাস বা আরজিআইএস বা অন্যান্য রাস্টার ইমেজকে করি। তো দেখা যাচ্ছে যে যারা অনেক টিচারই আছেন বা যারা আছেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে, অনেকেই যারা এই বিষয়টা জানেন না, ওএসএম ওপেন একটা প্ল্যাটফর্ম, না জানার কারণে তারা এটাকে ইগনোর করেন। কারণ কি, তারা অতি তাড়াতাড়ি ফাস্ট হইলো ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেমে যেতে চান, কমান্ড দিলেন, ব্যান্ডয়েড দেখে এইসব দেখে হইলো ডাটা জেনারেট করলেন। কিন্তু এইটা আর একটা জামানা ছিল, এখনো আছে, তবে এর থেকে বেটার হচ্ছে এটা ওপেন সোর্স। কারণ কি, এখানে আমি নিজেও ব্যবহার করতে পারতেছি এবং অন্য ব্যবহার করতে পারতেছি, সুবিধা আছে অনেক, এবং অন্যের ডাটা আমি নিতে পারতেছি। তো কিভাবে আমরা রিমোট সেন্সিং জিএসএম এ করা যায়, যেহেতু আমরা আইডি অলরেডি করেছি, আজকে জিএসএম এ শিখবো কিভাবে করা যায়। তো এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হলো আমাদের হাইওয়ে ট্যাগিং সিস্টেমটা, এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আজকে আরো কিছু হবে। আর আরেকটা নতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে হলো হাইওয়ে ট্যাগিংটা, যেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের একটা হাইওয়ে ট্যাগিং সিস্টেম আছে, প্রপোজ ট্যাগিং সিস্টেম, যেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে রোড সিস্টেম আছে, রোড ক্যাটাগরাইজ আছে, সেটার ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী আমরা
আমাদের ওএসএম এ কোন কোন ট্যাগ গুলো ব্যবহার করব সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব। এরপরে কিছু হেল্পফুল লিঙ্ক অবশ্যই পরে শেয়ার করব। আর আমার নাম হচ্ছে আতিকুর রহমান, আমি জিআইএস অ্যানালাইসিস এবং ডেভেলপার। এটা হচ্ছে হলো আমার প্রোফাইল। আর এই যে এখানে হচ্ছে হলো প্রেজেন্টেশনের লিংকটা, যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখছি এটা পিপিটি পাওয়া যাবে না, এটা একটা ওয়েব বেস প্রেজেন্টেশন, সেটা অবশ্যই পরে শাওন প্রোভাইড করবে। এটা হচ্ছে আমার আমাকে পাওয়ার জন্য একটা লিংক। আর আমার আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে যেখানে আমরা আদার্স যে একাডেমিক যে জিআইএস সিস্টেম গুলো হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করি। তো এটা ছিল আজকের প্রেজেন্টেশন সাইটের হইলো দেখা যাচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্টটা। তো এখন আমরা যাব হচ্ছে হলো ট্রেনিং পার্টে। তো ট্রেনিং পার্টে প্রথমে যেটা হচ্ছে হলো আমরা জিওএসএম টা ডাউনলোড করব। আচ্ছা, আমি আপনাদের থেকে জানতে চাই ডাউনলোড করা আছে আপনাদের? প্রি রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে সবাই ডাউনলোড করে সেটআপ করে নেওয়া, এটা প্রি রিকোয়ারমেন্ট ছিল। ওকে ওকে ওকে, তাহলে তো দ্যাটস গুড, ভেরি গুড। আমি তাহলে চলে যাচ্ছি একদম সরাসরি, এটা হচ্ছে কনফিগারে চলে যাচ্ছি। ওকে, সকলে জিএসএম টা একটু অন করি। আমার পিসিটা একটু স্লো। যারা পিসিতে কাজ করছি তো তারা জিএসএম টা অন করি, তাহলে আমরা খুব সহজে দেখে এবং শিখতে পারবো একই সাথে। এই মুহূর্তে আমরা যে লিংকটা প্রোভাইড করি এই লিংকটাই এই ভার্সনটা আছে 702 ভার্সনটা 17,000, কিন্তু নতুন একটা ভার্সন আসছে সেটা আছে 719। এটা এখনো এইভাবে রিলিজ হয় নাই, মানে এই জায়গার প্ল্যাটফর্মটা রিলিজ হয় নাই, এটা মাদার প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেছে। তো রিলিজ হওয়ার পরে এখানে সবাই দেখতে পারবেন এবং সবাইকে আপডেট করতে পারবে। এই এখন যে প্রোফাইলটা দেখছেন এই প্রোফাইলের নিউজের উপরে একটা বড় করে লেখা থাকে যে আপডেট করার জন্য নতুন ভার্সনের লিংকটা সহ দেওয়া থাকে। এটা হচ্ছে ইন্টারফেস, যদিও আপনাদেরটাতে এমন আসবে না নাম বা টাইটেল সহ, কারণ এটা একটু কাস্টমাইজ করা, যেহেতু ওপেন সোর্স সেই সুযোগটা আছে, যারা কাস্টমাইজ করতে পারে তারা করে। এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এর আগে মনে হয় আমরা আলোচনা করেছি যে হট টাস্কিং ম্যানেজার থেকে সরাসরি আইডি এডিটরে এডিটিং করা, তাই তো? অথবা হইলো আইডি এডিটরে সরাসরি এডিট করা। আমি আজকে যেটা প্রথমেই শেখাবো সেটা হচ্ছে হইলো শুধুমাত্র জিওএসএম থেকেই সরাসরি আমরা এডিট করব, আমাদের আইডি এডিটর বা অন্যান্য বিষয়গুলো লাগবে না। তো কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা জানবো। তো তার আগে যেটা হচ্ছিল কনফিগারেশন, আমরা বললাম যে কনফিগারের বিষয়টা। তো কনফিগারে যেটা হচ্ছিল সকলে আমরা দেখি যাদের যাদের অন হয়েছে, সেটা হচ্ছিল ফাইলের পাশে এডিট নামে একটা অপশন আছে উপরে টুলবারে। আমার কার্সরটা এখানে আছে, যদিও ছোট, জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা। এডিটে ক্লিক করলে নিচে দেখেন যে প্রেফারেন্স নামে একটা অপশন আছে, বা কিবোর্ডে ফাংশন 12 F12 ক্লিক করলেই আমাদের প্রেফারেন্সে ট্যাবটা অন হয়ে যাবে। আমরা বা এখানে দেখতে পাবো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, এবং এটা একদম লেটেস্ট ভার্সনের এইরকম একটা ইন্টারফেস। এর আগে অন্যরকম ছিল, বিশেষ করে 2020 সালের শেষের দিকেও যে ইন্টারফেস ছিল এর থেকে অনেক চেঞ্জ এবং অনেক কিছু আছে। তো যাক ওইসব বাদ, আমরা কনফিগারের সবচেয়ে মুখ্য দুইটা পার্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে হলো আমি যে এডিট করব, সে এডিট করার জন্য আমার আইডিটাকে জিএসএম এ লিংক আপ করা। তো এখানে আমরা যেটা হচ্ছে হলো ওএসএম সার্ভার নামে একটা অপশন আছে,
সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, 6 নম্বরে এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে। এটা হলো একটা ইউজ ওথ আর একটা হচ্ছে ইউজার বেসিক অথেন্টিকেশন। তো বেসিক অথেন্টিকেশনটাই আমরা সাধারণত করব। ওথটা একটু টাফ। টাফ বলতে ওইটা চেক করে নেয় এবং কানেক্ট করে নেয়। তো আমরা সকলেই প্রথম এটা বেসিকটাই করব। বেসিকে যেটা হচ্ছিল আমাদের ওএসএম আইডিটা ক্রিয়েটের যে ইমেইলটা আছে বা ইউজার নেমটা আর নিচে পাসওয়ার্ডটা দিব। আমি আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি কিছু কিছু জায়গায়, তাহলে ওদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। আমি কেন আইডির কথা মেনশন করেছিলাম যে আইডি অবশ্যই করতে হবে, কারণ হচ্ছে জিএসএম থেকে কাজ করলে আজকে যদি কাজ শেখার পরে আমরা সেন্ড করতে যেতাম, কাজ করার পরে আপলোড করতে যেতাম, আপলোড হতো না। এই কনফিগারেশনটা না দিলে কোনো সময় আপলোড হবে না, মানে আপলোড নিবেই না কোনোভাবে। তো এই জন্য হচ্ছে আমাদের আইডিটা মাস্ট করেছিলাম যে অবশ্যই থাকতে হবে। আর জিএসএমটা ডাউনলোড করা রাখার কথা বলা হয়েছিল এই কারণে, কারণ জিএসএমটা একটু মোটামুটি বলবো যে একটু ভারী। কারণ হচ্ছে যে ওটা ডাউনলোড করে সেট আপ করে কাজ করতে গেলে আধা ঘন্টার উপরে লেগে যেত বা অনেকের প্রবলেম হতো। এই জন্য আগে থেকে বলে দেওয়া ছিল যে এটা ডাউনলোড করে নেওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। যেটা হচ্ছিল এখনকার লেটেস্ট ভার্সনে একটা চেঞ্জ এসেছে, সেটা হচ্ছিল আমাদের আইডি এডিটর অন না থাকলেও চলবে। আইডি এডিটর অন না থাকলেও সরাসরি জিএসএম দিয়েই সবকিছু হবে। নতুন ভার্সনের চেঞ্জ আসছে, আমি গত কয়েকদিন আগে চেক করেছি। এটা নতুন চেঞ্জ। তো এখানে সকলে আইডিটা দিয়ে দিব। এরপরে নিচে আরেকটা অপশন আছে, সেটা হলো রিমোট কন্ট্রোল। এইটাকে দেখেন আমারটা ইনেবল করে রাখা আছে, আপনাদেরটা যারা নতুন সেটআপ দিয়েছেন তাদের ইনেবল করা নাই। এই জাস্ট ইনেবল রিমোট কন্ট্রোলটা দিব। ইনেবল রিমোট কন্ট্রোলটা দেওয়ার সুবিধাটা যেটা হচ্ছে হলো আদার্স যতগুলো অ্যাপ আছে, টাস্কিং ম্যানেজার বা আইডি এডিটর বা ওয়েব ইন্টারফেস, ওখান থেকে যদি আমরা এডিট করতে চাই তাহলে এই সরাসরি জিএসএম কানেক্ট হবে, ওইখান থেকে সরাসরি আসবে। অথবা যদি আমরা এই রিমোট কন্ট্রোলটা ইনেবল না করে রাখি তাহলে যেটা হবে অন্যান্য যে টুল গুলো আছে ওটা এটার সঙ্গে এই জিএসএম কানেক্ট হবে না। তো প্রথম এই দুইটা হলো আমাদের ফার্স্ট ম্যান্ডেটরি, যে জিএসএম যারা নিউ সেটআপ দেব, সেটআপ দেওয়ার পরে এই দুইটা কনফিগার করতে হবে। এরপরে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে হলো আমরা অলরেডি দেখেছি যে এরিয়া টুল ইউজ করে আমাদের আইডি এডিটরে এর আগে বিল্ডিং জেনারেট করতে হয়েছে, ক্রিয়েট করতে হয়েছে। কিন্তু জিএসএম এর একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে একটা ডিফল্ট প্লাগইন আছে টুল, যেটা হচ্ছে হলো বিল্ডিং টুল। যেটা এটা তো অনেক সুবিধা। তো আমরা প্রথম দিকে শুধু এই বিল্ডিং টুলটাই প্লাগইন করব। তো দেখি আমাদের এখানে একটা প্লাগইন অপশন আছে, দেখেন প্লাগইনসে ক্লিক করব। ক্লিক করলে ওই আমার মতন দেখা যাবে যে অনেকেরই প্লাগইনে নাও থাকতে পারে। তো আমরা আপডেট প্লাগইনে ক্লিক করলে যতগুলো এ পর্যন্ত জিএসএম এর অফিসিয়ালি প্লাগইন আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে। তো দেখি এখানে আমরা এই যে উপরে সার্চ আছে, ওখানে বিল্ডিং লিখলে বিল্ডিং আসবে, অথবা স্ক্রল করলে আমরা বিল্ডিং দেখতে পাবো। এই যে যেমন এই যে দেখেন আমার অলরেডি করা আছে বিল্ডিং টুলটা। তো আপনাদেরটা নেই, আপনারা সকলে এই বিল্ডিং টুলের এই ইয়াকে অপশনে ক্লিক করবেন, চয়েসে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে যেটা হচ্ছে আমরা ওকে করব। এখন অলরেডি আমাদের বেসিক লেভেলের জিএসএম এর যে কনফিগার করার প্রয়োজন ছিল সেটা হয়ে গেছে। এখন আমরা জানবো শুধুমাত্র জিএসএম দিয়েই কিভাবে আমরা কোনো এরিয়ার এডিট করব। সেক্ষেত্রে আমরা দেখি, এই যে দেখি আমাদের উপরে টুল বারে থার্ড অপশনে একটা গ্রিন এখানে আইকন আছে, যেটা হলো ডাউন নিচের দিকে ডাউন দিকে অ্যারো। সেটার অরিজিনাল অপশন হচ্ছে ডাউনলোড ম্যাপ ডাটা। এটাতে ক্লিক করলে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, যেটাতে একটা ম্যাপের এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। জিওসেমে আরেকটা বিষয় আগেই বলে দিই, আমরা অন্যান্য টুলগুলোতে যেটা করেছি যে লেফট বাটনে সিলেক্ট হয়, লেফট বাটনে মুভ করা যায়। কিন্তু জিএসএম এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, মুভের জন্য জিএসএম এর মাউসেই রাইট বাটনে যদি ক্লিক করে ধরে রেখে ম্যাপটাকে আমরা মুভ করি, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুভ করলেই
আমাদের ম্যাপটা মুভ হবে, রাইট বাটন। আর লেফট বাটন হচ্ছে সিলেক্ট করা। এই যে আমি যে বক্সটা যতটুকু সিলেক্ট হয়েছে, আমি যদি এখন ডাউনলোড করি, ক্লিক করি, তাহলে এই সম্পূর্ণ পোর্শনের যত ওএসএম এর ডেটা এক্সিস্ট আছে সবগুলো ডাউনলোড হবে। কিন্তু যেহেতু এটা একটা ছোট লাইট টুল আর বাংলাদেশের এত বড় এরিয়ার হবে না, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, আমরা যে এরিয়ার এডিট করব, যে এরিয়াতে কাজ করব, সেই এরিয়া আমরা যত পারবো বেশি জুম করব। জুম করাটা জরুরি, কারণ কি জুম যত করব তত আমরা কম পোর্শনের এরিয়া হবে এবং তত হইলো আমাদের তাড়াতাড়ি ডাউনলোড হবে। আচ্ছা, আমি মনে হয় ফরিদপুরে চলে এসেছি। এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, এই যে লেফট বাটনে ক্লিক করে যতটুকু এরিয়াতে আমি কাজ করব ততটুকু সিলেক্ট করলাম, ততটুকু সিলেক্ট হয়ে গেছে। এরপরে ডাউনলোড দিলে দেখা যাবে যে ওই পোর্শনের ডেটাটা চলে আসবে অ্যাজ লাইক আইডি এডিটর। আইডি এডিটরে যেরকম দেখেছি খুবই যেরকম ওইভাবে চলে এসেছে। এখন আইডি এডিটরে আমরা কাজ করেছি কি, সেটা হচ্ছে হলো কিছু বার ছিল, টুল ছিল, যেগুলো সব উপরে টপ বারে ছিল টুলগুলো, তিনটা টুল, পয়েন্ট, লাইন আর হচ্ছিল এরিয়া বা পলিগন। আর এর রাইট সাইডে ছিল হইলো যে লেয়ারের টুলগুলো, আমরা কোন কোন লেয়ার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ লেয়ার বা হইলো দেখা যাচ্ছে যে রেন্ডারিং ম্যাপ লেয়ার যেটা সিলেক্ট করবো সেগুলো অপশনগুলো ছিল। কিন্তু জেএসএম এর ইন্টারফেসে যেটা বিষয় হচ্ছে সেটা হলো এই লেফট বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর মেইন যে টুলগুলো আছে, যে টুলগুলো দিয়ে কাজ করা হয় বা হবে অন্যান্য অ্যাপ যেরকম ফটোশপ অথবা হইলো আর্কজিআইএস, কিউজিআইএস অবশ্য উপরে টপ বারে থাকে, আর কেউ টপ বারে থাকে। কিন্তু ফটোশপের আমরা যেরকম হলো বাম পাশে দেখেছি যে টুলগুলো থাকে, জেএসএম ও বাম পাশে টুলগুলো আছে, যে টুলগুলোতে আমরা ইউজ করে ম্যাপ ক্রিয়েট করতে পারি। এডিটিং টুলস। হ্যাঁ, এবং উপরেও আছে এর মেজর টুলগুলো, এবং উপরে কিছু অপশন আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইল, এডিট, ভিউ, মুড, টুলসে আরো অনেক কিছু। তবে আমরা বেশি জানবো না, আমাদের যেহেতু সময় কম এবং আমরা বেসিকটা জানতে চাচ্ছি, সেহেতু বেসিকের জন্য আমাদের প্রথমে যেই বিষয়গুলো জানা দরকার সেটা হচ্ছে হলো আমরা যে ইমেজারিটা ইউজ করি, সেই ইমেজারিটা কোথায় আছে। ইমেজারি হচ্ছে হলো টপ বারের ইমেজারি দিয়ে একটা ইন্ডিভিজুয়াল অপশনই আছে, টুল অপশন। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আইডিটির যে ইমেজ গুলো ছিল সেম ইমেজ গুলো এখানেও আছে, উল্টা এখানে আরো বেশি ইমেজ থাকতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে যখন আপডেট ভার্সনে আসে, কারণ আইডিটির সবসময় অনলাইনে চলে, অনলাইনে সকল প্রোভাইডার ইমেজ সবসময় দেয় না বা আপডেট হয় না, কিন্তু জেওসএম এ ইমেজ গুলো খুব ফাস্ট আপডেট হয়, কারণ এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। তো আমরা এই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি হচ্ছে হলো ম্যাক্সার প্রিমিয়ামটাই ইউজ করি, কারণ এইটা মোটামুটি লেটেস্ট ইমেজ। এখন দেখেন ডান পাশে দেখেন লেয়ার গুলো, আমি প্রথমেই বলছিলাম যে মাল্টি লেয়ারে কাজ করাতে, দেখেন এইখানে আমার ডান পাশে লেয়ারস নামে একটা আছে, তারপর ট্যাগ বা মেম্বারশিপ আছে, এরপরে সিলেকশন আছে, রিলেশন আছে, আরো অনেক এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের লেয়ার অপশন গুলো আসে, আমরা যেটা অন রাখবো সেটাতে কাজ করতে পারবো। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে লেয়ারে, এই যে উপরেরটা হচ্ছে ডেটা লেয়ার 1 লেখাই আছে, এবং ইমেজ আমরা ম্যাক্সার এখন দিয়েছি, আমরা ইচ্ছে করলে আরো ইমেজ দিতে পারি, বিংও দিচ্ছি, এরকম আমরা মাল্টি লেয়ার একই সঙ্গে দিতে পারবো। এবং এটা একটা সুবিধা যেটা হচ্ছে হলো আমরা এই যে এখানে চোখের যে আইকনটা আছে এটাতে ক্লিক করলে আমরা কিন্তু চেঞ্জটা দেখতে পাচ্ছি। এই যে স্যাটেলাইট যে দুইটা ইমেজারি আছে, চেঞ্জটা দেখা যায়। এটাতে সুবিধা হয় কি, এডিটর চয়েস করতে পারে যে কোন ইমেজটা খুব বেশি ক্লিয়ার এবং সেটার কোনটাতে ডেটা আছে। তো আমরা বিং এ দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থা, আর উল্টা ম্যাক্সারের ইমেজের অবস্থাই খারাপ, কারণ এটাও অবলিক ভাবে আছে। ওকে, Maxar is very updated imagery. আপডেটেড ইমেজারি। We have to use Maxar premium imagery for Bangladesh, especially Bangladesh. হ্যাঁ, শিওর।
আহ, এগুলো ছিল হলো ইন্টারফেসের সম্বন্ধে একটা আইডিয়া। আচ্ছা, এখন যেটা হলো আমরা এডিটিং এ চলে যাব। আমরা এডিটিং এ আইডি এডিটরে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে হলো ওখানে 3টা ইন্ডিভিজুয়াল টুল ছিল, কিন্তু জেএসএম এ একটা টুলই আছে, সেটা হচ্ছে হলো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্র নোটস। আমরা আইডি এডিটরে দেখেছি পয়েন্ট, আর এখানে হলো নোট। জেএসএম এ ওয়ার্ডটা ইউজ করা আছে নোট। সেকেন্ড অপশনে লেফটে টুল বারে সেকেন্ড অপশনে ড্র নোটস বা কিবোর্ডের শর্টকাট হচ্ছে এইটাতে ক্লিক করে আমরা এভাবে প্রতিটা কর্নারে কর্নারে ক্লিক করে ওইটা সিলেক্ট হয়নি, এভাবে বিল্ডিংটা ড্র করতে পারি। এবং আইডিটির আরেকটা বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে হলো আমাদের লেফট বারে ছিল আমরা যে ট্যাগ গুলো ইউজ করি, আমরা যে ডাটাটা জেনারেট করেছি ডাটাটাকে ভ্যালিড করার জন্য ট্যাগ বা অ্যাট্রিবিউট, আমরা জিআইএস এর ভাষায় অ্যাট্রিবিউট বলি, সেগুলো ইউজ করি। এইখানে সেটা হচ্ছে জেএসএম এর যেটা হচ্ছে প্রিসেটস নামে একটা অপশন আছে ইমেজারির লেফট সাইডে উপরে। প্রিসেটস এ গেলে আমরা অনেক অনেক এখানে এরকম অটোমেটিক জেনারেট করা ট্যাগ গুলো পেয়ে যাব। আমরা যেহেতু আমরা এটা একটা বিল্ডিং ড্র করেছি, বিল্ডিংটা ম্যানমেড হয়, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, ক্রাফট, ফ্যাসিলিটিস, জিওগ্রাফি, হাইওয়েজ, ম্যানমেড, অফিস, রিলেশন, সব। এছাড়া আরো অনেক অনেক আছে, প্লাগইন আছে, প্লাগইন থেকে আমরা ইচ্ছেগুলো অ্যাড করব। তো আমরা একটা বিল্ডিং ড্র করেছি, বিল্ডিং এর ট্র্যাকটা দিব। বিল্ডিংটা হচ্ছে ম্যানমেড এর মধ্যে, আবার ম্যানমেড এর মধ্যে বিল্ডিং এ আছে। জাস্ট এখানে প্রিসেটে আছে একটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে, সেই ক্যাটাগরির আন্ডারে কোনটা কোন জায়গায় যাবে আমরা যখন এটা নিজেরা দেখতে থাকবো একটার পর একটা, তখন কিন্তু আমাদের ভিতরে চলে আসবে, মানে আমি হোমওয়ার্ক দিব যেগুলো দেখার জন্য, তখন দেখতে পারবেন যে কোন ক্যাটাগরির ভিতরে কি আছে। এখানে অনেক ধরনের আছে, অনেক ধরনের প্রশ্ন তৈরি হবে যে এটা কিসের ভিতরে যাবে, একটা ফার্মেসি কোন জায়গায় কোন ক্যাটাগরির ভিতরে আছে। তো এটা হচ্ছে খুঁজে বের করার জন্য সহজ একটা মাধ্যম, যে ওইখানে গেলে আমি পেয়ে যাবো একটার পর একটা। আর এটা ছাড়া যদি কারো মুখস্থ হয়ে যায় যে কোনটা কিসের ভিতরে আছে, সেটা আমরা এখন না, আমরা ওইটা আছে আর একটু পরে যে শিখবো, না হলে হচ্ছে আরেকটু পরে যাই শিখব। হ্যাঁ, না হলে হচ্ছে এটা ই হয়ে যায়। এমন এমন হতে পারে যে আমরা নেক্সট এপিসোডে যে শিখতে পারি ওটা। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, সেম ভাবে ওইখানে এই যে বিল্ডিং, এখানে আছে বিল্ডিং ক্যাটাগরিজ। আচ্ছা, এটা কোন ধরনের বিল্ডিং আমরা যেহেতু জানি না, সেহেতু আপাতত ইএসটাই আমাদের জন্য বেটার। ইএস ডিফল্ট ছিল, ইএস দিলাম। বিল্ডিং এর নাম জানি না, লেভেল বা হাইট কোনো কিছু জানি না। যদি জানি তো এই অপশন গুলো দেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই দিলে হয়ে গেল। এখানে একটা বিল্ডিং এর অলরেডি এখানে যে ট্যাগ গুলো বা অ্যাট্রিবিউট গুলো আমরা অ্যাড করে দিয়েছি। আবার যদি সেম ভাবে কোনো একটা ট্রি ড্র করতে চাই, লাইক এই ট্রিটা ড্র করতে গেলাম, ট্রির ক্ষেত্রে কি পয়েন্ট আকারে ট্রি ড্র করতে হয়। আমরা ডবল ক্লিক করলে এখানে একটা পয়েন্ট জেনারেট হবে। এরপরে আবার সেম ভাবে প্রিসেটস থেকে জিওগ্রাফি, নেচার, ল্যান্ড ইউজ, শুধু ট্রি, শুধু নেচারে শুধু ট্রি অপশন আছে, ট্রি আর ট্রি রো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে শুধু ট্রি, শুধু ট্রি। আমরা ইচ্ছে করলে আমরা এই ট্রি থেকে ট্রিটা দিতে পারি শুধুমাত্র একটা পয়েন্ট থেকে। এই যে ট্রি এখানে একটা জেনারেট হলো। এবং আবার এই টুল দিয়েই আমরা লাইনও জেনারেট করতে পারি বা ড্র করতে পারি। এরকম ফার্স্ট একটা ক্লিক করব, এই ক্ষেত্রে আমরা ডবল ক্লিক করব না, আমরা সেম ভাবে আইডি এডিটরে যেভাবে ড্র করেছি সেভাবে করে শেষ টাইমে ডবল ক্লিক করলে আমাদের এটা ছেড়ে দিবে। তা না হইলে যেটা হচ্ছে ও ছাড়বে না কখনো, যেদিকেই যাবে আমাদের কার্সর সেদিকে ও ঘুরবে। এবং লাস্টে যদি আমরা ডবল ক্লিক করি তাহলে এর গ্লুটা ছেড়ে দিবে। এরপরে আমরা সেম ভাবে এখানে হাইওয়ে ট্যাগ গুলো ইউজ করতে পারি। হাইওয়েতে যাওয়ার পরে এটা কোন ধরনের হাইওয়ে, এই যে মোটরওয়ে, মোটরওয়ে লিঙ্ক, ট্রাঙ্ক, সবগুলো
অলরেডি ট্যাগই আছে, যেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি বা আরো ফিউচারে আলোচনা করবো, সবই এখানে আছে। আমরা জাস্ট ক্লিক করার পরে এটার সুবিধাটা হচ্ছে সকল অপশনগুলো সরাসরি সামনে চলে আসে। এই প্রসেসটা ইউজ করার সুবিধাটা হলো একটা রোডের কি কি ধরনের ডেটা হতে পারে বেসিক ওএসএম এর সবগুলো ফিচার এখানে আছে। যেমন এটা নেম, তারপরে কয়টা লাইন, ওয়েট, তারপরে আরো আদার্স যে অপশন গুলো থাকে, ম্যাক্সিমাম স্পিড, মিনিমাম স্পিড, লেয়ার, সারফেস, স্মুথনেস, সবকিছু। তো আমরা অবশ্যই এই প্রিসেট সিলেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু অলরেডি মোটরওয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন যেটা বিষয় হচ্ছে হলো আমরা কিভাবে জানবো যে মোটরওয়ে হয়েছে কিনা, যেটা আইডিটরে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে। তো সকলে দেখি আমাদের ডান পাশে যে বারে লেয়ারের নিচে আছে হইলো ট্যাক্স, ট্যাক্স এবং মেম্বারশিপ নামে যে একটা এখানে বার, এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রতিটা যে ড্র করেছি ফিচারের এগেইনস্টে কি কি আমরা ডেটা দিয়েছি বা অ্যাট্রিবিউট দিয়েছি, ট্যাগ ইউজ করেছি, সবগুলো কিন্তু এখানে অটোমেটিক চলে আসছে। এই যে দেখেন হাইওয়ে, মোটরওয়ে, এটা হলো কোন ওয়ান ওয়ে, ইয়েস, কারণ কি এটা ওয়ান ওয়ে আমরা সিলেক্ট করা ছিল ডিফল্ট। এই যে অলরেডি যে আইডিটিরা যেভাবে কাজ করে সেম ভাবে এখানে আমরা অলরেডি করলাম। এখন এই ক্ষেত্রে আইডিটিরে যেটা ছিল যে আপলোড করা, তো এখন আমরা আপলোড করাটা একটু দেখব। আমরা যে অপশনে থেকে ডাউনলোড করেছিলাম, দেখেন এখন এর ডান পাশের আরেকটা অপশন আছে টুল, সেটা হচ্ছিল উপরে আপলোড অল চেঞ্জেস, যেটা এর আগে কিন্তু ভিজিবল ছিল না, অ্যাক্টিভ ছিল না, এখন কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে। আমরা এটাতে ক্লিক করলে অলরেডি কি কি আমরা ড্র করেছি, কি কি এসেছে সেটার একটা যদি কোনো ওয়ার্নিং থাকে, কোনো কিছু থাকে, সেটা শো করবে। আমরা কন্টিনিউ আপলোড দিলাম। এরপরে এই যে একটা ইন্টারফেস দেখি, আমরা এই ইন্টারফেসে আমরা সেম ভাবে যখন আমরা ওএসএম এর আইডি এডিটরে আপলোড করেছিলাম, তখন দুইটা বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে ছিল যে আমরা কি আপলোড করেছি সেটা একটা কমেন্ট দিতে হইতো অথবা হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে হইতো। আরেকটা হচ্ছে আমরা কোন ইমেজারি সোর্সটা ইউজ করতে হতো। তো জেএসএম এ এটা হচ্ছে ডিফল্ট চলে আসে, তারপরেও যদি আমরা চাই সেক্ষেত্রে নিজেরা অ্যাড করতে পারি। এই যে এখানে অটোমেটিক অবটেইন সোর্স দিলে যে ইমেজটা আমরা ইউজ করেছি সেই ইমেজটা অটোমেটিক চলে আসবে। এবং এইখানে প্রোভাইড এ ব্রিফ কমেন্ট, যেটা হচ্ছিল আমরা আইডি দিয়েছিলাম, সেক্ষেত্রে আমরা যদি কিছু একটা কমেন্ট দিতে পারি। আমরা যা করেছি সেটা দিতে পারি, সঙ্গে আমরা হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে পারি বা তারপরে আমরা যদি এখন আপলোডে ক্লিক করি, সঙ্গে সঙ্গে এটা আপলোড হয়ে যাবে। তো আমি আপলোডে এখন ক্লিক করব না, আমি জাস্ট শুধুমাত্র দুইটা রোড দুইটা আর কে ডিলিট করে দিয়ে আপলোড দিব, কারণ এই দুইটা ঠিক জায়গায় হয়নি। আচ্ছা, কিভাবে এখন ডিলিট করব সেটা একটু জানাই। সেটা হচ্ছে আরো অনেক ইজি একটা সিস্টেম। আমরা যেটাতে ড্র করেছি তার উপরে একটা অপশন আছে টুলের লেফট সাইডে বারে উপরে টপে, সেটা হচ্ছে সিলেক্ট টুল। এখন এইটাতে করলে এখন আমরা যেটাকে ক্লিক করব সেটা সিলেক্ট হবে, এখন আর ড্র হবে না। আমরা সিলেক্ট করার পরে জাস্ট ডিলেটে কিবোর্ডে ডিলেটে ক্লিক করব, সঙ্গে সঙ্গে এটা ডিলিট হয়ে যাবে। রোডে ক্লিক করে ডিলিট করলাম, হয়ে গেল। ট্রিটাও করছি, হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন আমরা আপলোডটা করি, যেহেতু সময় কম। এই যে আমরা দিয়েছিলাম আপলোড, এখন সঙ্গে সঙ্গে এটা আপলোড হয়ে গেছে। এটা ওই আইডিটির এর মধ্যে রিভিউ বা অন্যান্য কোনো অপশনের প্রয়োজন নেই, এখন এটা অলরেডি ওএসএম এর যেটাতে আপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা এডিটের শুরুর আগে কনফিগারে একটা টুলের কথা বলেছিলাম,
বিল্ডিং এর ইজিয়েস্ট একটা টুল, যেটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় জিওসিম এ। সেই টুলটা এইখানে আমরা দেখতে পাবো এবং সেই টুলটার শর্টকাটে আমরা ব্যবহারটা শিখে নেব সঙ্গে সঙ্গে, এরপরে ট্যাগে চলে যাব। এই যে আমাদের লেফট সাইডে যে টুলগুলো আছে, এর 4th নাম্বার টুলটাতে দেখেন ড্র বিল্ডিং নামে একটা টুল আছে। এই বিল্ডিং এ এই টুলটা সিলেক্ট করার পরে বিল্ডিং ড্র করা খুবই ইজি হয়ে যায়। যেমন আমরা এই বিল্ডিংটা যদি ড্র করতে চাই, খুবই সোজা, যে কোনো এক কর্নারে ক্লিক করব, এরপরে অপর এক কর্নারে ক্লিক করে এরকম ড্র্যাগ করে জাস্ট ছেড়ে দেবো, সঙ্গে সঙ্গে বিল্ডিংটা ড্র হয়ে গেল এবং এর জন্য কোনো প্রিসেট ট্যাগও সিলেক্ট করতে হচ্ছে না, অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। সেম ভাবে আমরা যে বিল্ডিং করব, জাস্ট আইডিটির মতন চারদিকে আমাদের সিলেক্ট করতে হচ্ছে না, দুই দিকে যে কোনো দুইটা কর্নারে ক্লিক করে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে বিল্ডিং ছেড়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বিল্ডিং ড্র হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিল্ডিং এর ট্যাগও জেনারেট হয়েছে। এই যে আমাদেরকে কোনো প্রিসেট দিতে হয়নি, দেখেন বিল্ডিং ইজ ইকুয়াল টু ইয়েস, অটোমেটিক এটা নিয়ে নিয়েছে। সেম ভাবে এখন আমরা আপলোড দিতে পারি। এটা মাথায় রাখতে হবে যে বিল্ডিং টুলস ইউজ করতে হবে শুধুমাত্র এসকার শেপ যে বিল্ডিং গুলো আছে সেই বিল্ডিং গুলোতে, নট আমাদের দেশে অনেক ধরনের শেপে বিল্ডিং হয়, সব শেপ গুলোতে কিন্তু বিল্ডিং টুলস ইউজ করা যাবে না। ইউজ করা যাবে না। যার কারণে যার কারণে আমাদের এই যে এডিটিং যে নোট নোট লাইন টুলবারটা আছে, নোটটা আছে, ওইটা দিয়ে আমরা সবকিছুই করতে পারি। বিল্ডিংটা আছে আমাদের এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি, কারণ আছে আমাদের ম্যাপ ফিচারের ভিতরে সব থেকে বেশি করতে হয় বিল্ডিং, যার কারণে বিল্ডিং এর জন্য আলাদা একটা টুলস ইউজ করা দেওয়া। আচ্ছা, এই ছিল জেএসএম এর মোটামুটি বেসিকটা, যেটা আইডি এডিটরে করেছি এবং সেটা হুবহু জেএসএম এ করলাম। আজকে আমি চাচ্ছি না যে হট বা টাস্কিং ম্যানেজার অথবা আইডি এডিটর থেকে কিভাবে জেএসএম এ রিমোটলি কাজ করতে হয়, এটা আমরা নেক্সট অন্য কোনো সেশনে দেখবো। এখন আমরা সরাসরি চলে যাই। আমি একটু কি ইন্টারফেয়ার করবো এই জায়গা? শিওর। আমি যদি একটু ইন্টারফেয়ার করি, বিষয়টা আছে, আমার মনে হয় যে আমি আরেকটু রিক্যাপ করে দিই বিষয়টা, তাহলে মনে হয় যে একবারে অনেকগুলো চলে গেল, তো ওইটা একটু রিক্যাপ করে দিলে আবার সবার মাথার ভিতরে আসবে, বা অনেকে হয়তো আপ ডাউন করছে নেটের কারণে, একটু সুবিধা হবে। আমি একটু রিক্যাপ করি। হ্যাঁ শিওর। আর হচ্ছে আমরা সবাই জিজ্ঞেস করতেছি, আমরা কি আজকে কিছুটা সময় বেশি নিতে পারি কিনা, মানে একদম কিছুটা সময় সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছি, যদি কারো সমস্যা না থাকে। আচ্ছা, মানে সবাই বিষয়টা আছে, যদি কারো সমস্যা হয় সে বলেন, মানে একজন বলছেন বলে হচ্ছে যে অন্যরা চুপ করে থাকো এটা না, যদি কারো সমস্যা থাকে সে বলতে পারেন। আচ্ছা, আমি একটু রিক্যাপ করে যাচ্ছি, সেই জায়গাটায় হচ্ছে আতিক একটু স্ক্রিনটা যদি একটা স্ক্রিন শেয়ারটা একটু, হ্যাঁ আচ্ছা, আমি একটু সরাসরি রিক্যাপ করে আসি, যে আমরা শুরু থেকে দেখছি যে জিএসএম কিভাবে ইনস্টল করতে হবে, এই বিষয়ে জিএসএম সম্পর্কে আমাদের একটা টোটালি একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে আসলে কিভাবে আমাদের কাজটা করতে হয়। সো আমি ওই জায়গাটায় যাচ্ছি না, আমি সরাসরি আছে জিএসএমটা আসতেছি, কারণ যেহেতু আজকে জিএসএমটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমরা শুরু করেছিলাম কি, আমরা অন্য প্রজেক্ট প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কাজ করতেছি না এই মুহূর্তে, কিন্তু ওটা জাস্ট লাস্ট টাইম আমি দেখাই দেবো, একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো নেক্সট এপিসোডের আগে কিছু কাজ করার জন্য, কারণ আমি যেন চেক করতে পারি এবং সবাইকে আপডেট দিতে পারি যে তার প্রবলেমটা হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের জিএসএম এর প্রথম প্রোফাইল বা লেআউট যেটা আছে, শুরুতে আসে আমরা এটা দেখছি যে উপরে যে কয়টা অপশন আছে, প্রথমটা আছে মেনু বার আছে, এবং তার নিচেই হচ্ছে আমাদের কিছু আইকন দেওয়া আছে, যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারি। এখন সবগুলো আইকন হচ্ছে বন্ধ হয়ে আছে। সো এইখানে প্রথম যে আইকনটা আছে, এটা আছে একটা ওপেন, এই কি বলে, এটা আছে আমাদের যদি কোনো সেভ প্রজেক্ট থাকে সেটা আমি করতে পারি, এই ছাড়া আছে মানে নতুন করে করতে পারি সেভ করা প্রজেক্টটাকে। কিন্তু আমরা শুরু করছি ম্যাপ ডাউনলোড দিয়ে, অর্থাৎ আমরা লোকাল এরিয়ায় যে ম্যাপটা আছে সেই ম্যাপটাকে আমরা ডাউনলোড দিচ্ছি। সেটা আমাদের শুরুতে বলা হয়েছে যে আমরা এর আগে কাজ করেছি মাউসের রাইট সাইড লেফট সাইড দিয়ে সব জায়গা সিলেক্ট করি, কিন্তু আমাদের এখানে সবকিছু মুভ টুক কোনো কিছু করতে গেলে আমাদের লেফট সাইড ইউজ করতে হবে। এটা হচ্ছে জিএসএম এর একটা
মানে সব থেকে চেঞ্জ একটা বিষয়। আমরা সব জায়গায় সাধারণত যেটা দিয়ে করি, জিএসএমটা একটু উল্টো। এবং হচ্ছে আমি একটা জায়গা সিলেক্ট করলাম, এই জায়গাটা সিলেক্ট করার পর নিচে দেখেন ডাউনলোড অপশন আছে, এখানে ডাউনলোড করতে পারতেছি। এখানে আরো অনেক ভাবে ডাউনলোড করা যায়, সেটা আমি এই মুহূর্তে না দেখাই, আপনারা এই জিনিসটাই শেখেন শুধুমাত্র, কারণ এখানে অনেকগুলো বাউন্ডিং বক্স বিভিন্ন কিছু আছে, এগুলো দিয়ে আরো অনেক কিছু করা যায়। তো আপাতত এইটুকু আমাদের কাছে থাক। আমি এই জায়গাটা ডাউনলোড করে নিলাম। ডাউনলোড করার পরে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে একে ম্যাপ আনতে হবে। অর্থাৎ ম্যাপটা আমি কোথায় পাবো? উপরে যে এখানে কোনো ম্যাপ দেওয়া নেই, আমি একটু কনফ্লিক্ট এগুলো একটু সরাই দিচ্ছি যাতে এই বারটা দেখতে সুবিধা হয়। এখানে অনেক ধরনের বার দেওয়া ছিল তো। উপরে লেয়ার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, উপরে যে লেয়ারটা আসছে, এই লেয়ারটা আসছে, আমি এখানে প্রিসেটে যাব। এখানে আগে একটু বলে রাখি, ফাইল অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের দেখবেন যে ঢোকার পরে কি কি আছে, সেভ করা বা ইম্পোর্ট করা, ডাউনলোড করা, এগুলো। এডিটিং এ আছে কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে, এই শর্টকাট গুলো দেখতে পারবেন কিভাবে ডিলিট করা যায় শর্টকাটে কিবোর্ড ইউজ করে। এটা আর ভিউতেও কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে, মোরেও কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে, আর পাশাপাশি টুলসেও বেশ কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আমরা আরেকটু আপডেটে যখন যাব তখন আর কি শিখবো যে আসলে কোনটা দিয়ে কিভাবে হয়, কিভাবে কেন মার্ক করতে হয়, কেন অ্যালাইন ঠিক করতে হয়, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা পরে দেখবো, মানে একটু আপডেটে দেখবো। আপাতত বেসিক এই কাজটা শেষ হলে সো ডেটা আছে, এইগুলো সবগুলোই মোটামুটি বিভিন্ন ধরনের শর্টকাট বা বিভিন্ন ধরনের অপশন দিয়ে রাখা, যেখানে কাস্টম করে রাখলে এখানে চলে আসবে। আমরা প্রিসেটে দেখলাম যে সব ধরনের ট্র্যাক আছে, যেটা আছে আমরা আইডি এডিটরে দেখেছিলাম যে আইডি এডিটরে সার্চ করে খুঁজে নিতে হতো, কিন্তু এখানে একটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। অর্থাৎ যেমন আছে এটা ক্রাফট ক্যাটাগরিতে কি কি আছে তার সবগুলো জিনিস দেওয়া আছে। ক্রাফট কি হতে ফ্যাসিলিটি মানে আছে যে ধরনের ফ্যাসিলিটি আমরা পেয়ে থাকি, যেটা হেলথ রিলেটেড হতে পারে, এডুকেশন রিলেটেড হতে পারে, এই ধরনের সবকিছু যে ফ্যাসিলিটি আমরা পেয়ে থাকি, এন্টারটেইনমেন্ট হতে পারে, তো এটা আছে ফ্যাসিলিটির ভিতরে থাকে। এমনি তেমনি থাকে, আমরা ওইটার দিকে আপাতত যাচ্ছি না, আমরা আপাতত শুধুমাত্র হাইওয়ে এবং হচ্ছে বিল্ডিংটা নিয়ে একটু কাজ করবো। এরপরে হচ্ছে আমরা ওই জায়গাটা দেবো, আপনারা নিজেরা দেখতে পারেন ওটা বাসায় যখন প্র্যাকটিস করবেন যে কি আছে না আছে। সো হাইওয়ের ভিতরে আমাদের এখানে কয়েকটা অপশন আছে, সেটা আছে যে ব্যারিয়ার আছে, অনেক ধরনের ব্যারিয়ার দিতে পারে, হাইওয়ের ভিতরে থাকতে পারে। এটা আছে জাস্ট হাইওয়ে একটা ক্যাটাগরির ভিতরে আনা হয়েছে, নট হাইওয়ে মানে হাইওয়ে হতে হবে এরকম কিছু না। এই প্যাসেজওয়ে এটা আনা হয়েছে, প্যাসেজওয়ে থাকে অনেক সময় থাকে ওই যে বিল্ডিং এর নিচ দিয়ে ই থাকে, রাস্তা থাকে, চলার রাস্তা অনেক জায়গায় আছে ঢাকা শহরে। সো এরকম গুলো থাকে। তা আমরা আপাতত এইখানে স্ট্রিটে যাব, স্ট্রিটে সবগুলো অপশন দেওয়া আছে এবং পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে কোনটার নিচে কি আছে। মানে আমরা এর আগে দেখেছি যে আমি ক্যাটাগরি ভাগ করে এর আগে এটা শো করেছিলাম, বা একটু পরে আতিক ওটা নিয়ে একটু আলোচনা করবে। সো ওইটা জায়গায় এটা হচ্ছে একদম পর্যায়ক্রমে দিয়েছে, কার নিচে কার অ্যাক্সেস আছে, কার উপরে কার অ্যাক্সেস আছে, এটা দেওয়া আছে। সো এখান থেকে আমি সব ধরনের জিনিস নিতে পারি। আমি কেন আইডি এডিটরে বলছিলাম যে আইডি এডিটরটা ভালো করে শিখতে, কারণ হচ্ছে আইডি এডিটরে যদি কোনটা কোন ধরনের ট্যাগ ওইটা যদি মুখস্থ থাকে, এখানে আমরা সরাসরি আরো অন্য উপায়েও আমরা ট্যাগ ইউজ করতে পারি শর্টকাটে ইউজ করে, সেটা পরে আসতেছি আমরা। সো এখানে হচ্ছে আমি ইমেজারিটা নিব। ইমেজারিটা এই মুহূর্তে আমরা ম্যাক্সার প্রিমিয়াম ইমেজারিটা ইউজ করব সব জায়গায়। তো এই ইমেজারিটা ইউজ করব। আমরা আরেকটা জিনিস দেখলাম যে আমাদের এই সাইডে যে বারটা আছে, উপরে এই জিনিসগুলো আছে সবগুলো টুলস বার, এডিটিং টুলস, এই সবগুলো এডিটিং টুলস যে কটা আমি রাখি এটার ভিতরে সবগুলো এডিটিং টুল এই পর্যন্ত। আর এর নিচে যেগুলো আছে সেই এই নিচের বারটা হচ্ছে আমার এই ডান সাইডে যে বারটা আছে, লেয়ার গুলো আছে, এই লেয়ার গুলো সেটিংসটা আছে এই জায়গাটায়। তো আমি এখান থেকে এই লেয়ার গুলো নিতে পারি। আর কিছু শর্টকাট এখানে আছে, তো এখানে আছে লেয়ার গুলো আছে, এই এখানে আমি কি রাখবো কি রাখবো না, আমার কি দরকার এটা। আর নিচে যে বারটা দেখছেন এটা আছে স্কেল বার, যেটা ম্যাপে সব ধরনের স্কেল দেওয়া হয়ে থাকে যে কোথায় কি আছে না আছে। এই মানে আমার কোথায় কোঅর্ডিনেটটা থাকে, ম্যাপ কোঅর্ডিনেটটা দেখেন এখানে ম্যাপ কোঅর্ডিনেটটা রয়ে গেছে এই জায়গাগুলোতে। আর এই সাইডে তো বললাম লেআউটটাই রয়েছে। এই হচ্ছে টোটাল জিএসএম এর একটা সেটআপ, যেটা আতিক বেশ কিছু আলোচনা করে গেছে। হয়তো আমার কিছু চেঞ্জ আসবে, এটা আসে সাধারণত একজনের কাছে আসলে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ওটা যেটাই হোক না কেন সবগুলো হয়, কোনো কনফ্লিক্ট নাই এই জায়গা। আমরা দেখেছি যে আমাদের এখানে আমরা কিভাবে আঁকছি, আমাদের এখানে একটাই অবস্থা থেকে নোট, এর আগে যেমন তিনটা ছিল, তিনটা আলাদা আলাদা, এর একটা নোট দিয়ে আমি সবকিছু আঁকতে পারি, অর্থাৎ একটা মাধ্যমে আমি কোনটা কি করতে পারি। এর আগে যেমন আমি আইডি এডিটরে বলছিলাম লাইন দিয়ে শুধু লাইনই করতে, লাইন দিয়ে বিল্ডিং না করতে, কিন্তু এখানে আমি এই একটা দিয়ে সবকিছুই করতে পারতেছি।
এবং এটা করার পর আমাকে বোঝাই দিতে আছে যে কোনটা কি। আচ্ছা, এই জায়গাটা আমি জাস্ট একটু দেখার জন্যই আমার একটু বলা যে কোথায় কি করব, জাস্ট একটা রিক্যাপ। সেটা হচ্ছে এরকম হবে, মাঝে মাঝে এরকম হবে, এটা আসলে নেটের কারণে একটু প্রবলেম হয়। আচ্ছা, আমি এখানে বললাম যে আগে কিভাবে আমরা যে কয়টা কণা আছে বিল্ডিং এর বা স্ট্রাকচারে সেই কণাগুলোতে আমরা ক্লিক করে যাব। ক্লিক করে যাওয়ার পরে আমরা এটা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানেই ক্লিক করলে আমার এটা শেষ হয়ে যাবে। সেখানেই যদি আমি ক্লিক করি একটাই, আমার ডাবল ক্লিক করতে হচ্ছে না এই জায়গাটা। এটা আমি করার পরে আমি কি করলাম, এটা আছে বিল্ডিং, সেটাকে আমি কোথায় পাবো, প্রিসেটে যাব। প্রিসেটে যায় একটা জিনিস মাথায় ভিতর রাখি, আমরা আপাতত দুইটা জিনিস শিখতেছি, একটা ম্যানমেড আর একটা হাইওয়ে। ম্যানমেড এর ভিতরে ম্যানমেড, তার ভিতরে আছে ম্যানমেড, এবং সেখানে যে বিল্ডিং, বিল্ডিং এর কয়েকটা পার্ট আছে সেগুলো দেখবো। আপাতত আছে বিল্ডিং। বিল্ডিং দেওয়ার পরে আসছে বিল্ডিং কি কি ধরনের বিল্ডিং, এটা আমি চাইলে দিতে পারি এখানে, কিন্তু যেহেতু বাই ডিফল্ট আমাদের বলছি যে রিমোট সেন্সিং আমরা যেহেতু জানি না সেজন্য দেবো। ফিল্ড ওয়ার্ক করলে সেটা আমরা ইনফরমেশন দিতে পারতাম, নাম লেভেল সবই দিতে পারতাম। এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, যদি আমি আরো কোনো ধরনের ট্যাগ ইউজ করতে চাই, এখানে এডিট অলসোতে গেলে আরো কোনো ধরনের ইনফরমেশন যেগুলো দরকার এই রিলেটেড সব ইনফরমেশন এখানে পাওয়া যাবে। এবং তারপরে হচ্ছে এটা আমি অ্যাপ্লাই প্রিসেট দিয়ে দেবো, তার মানে আছে ওই প্রিসেটটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এই ফিচারের উপরে। এখন বিষয় হচ্ছে, এর আগেই বলা হয়েছে যে এখানে গেলে আমি সিলেক্ট করলে সিলেক্ট বাটনে চলে যাবো, আমি এটা সিলেক্ট করলেই আমার কি কি আছে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা কি কি, আমি কি কি ইনফরমেশন দিছি, এটা আমরা এখানে অ্যাট্রিবিউট বলি, মানে গুলোরে আমরা অ্যাট্রিবিউট বলি, যে কি কি অ্যাট্রিবিউট এখানে দেওয়া হয়েছে। সো আমি এখানে শুধুমাত্র বিল্ডিং দিছি বলে বিল্ডিং এ আছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এটাকে আমার স্কোয়ার শেপে রাখতে গেলে স্কোয়ার শেপে রাখতে হবে, আমি আঁকার পরে সমস্যা হতে পারে। আমরা বিল্ডিং টুলস ইউজ করলে কোনো স্কোয়ার শেপ লাগতেছে না, কিন্তু এমনি এইভাবে দিলে স্কোয়ার শেপ হতে পারে। আমি একটা শর্টকাট আপনাদের আরেকটা শেখাই দিচ্ছি। এটা আমরা কি আইডি এডিটরে শিখেছিলাম যে আমরা হয়তো রাইট সাইডে ক্লিক করে আমি এখানে করতে পারবো, কিন্তু এখানে রাইট সাইডে ক্লিক করে হবে না। এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওইখানেও শর্টকাট ছিল কিউ, কিবোর্ডের কিউ প্রেস করলে এটা সোজা হয়ে যেত। কিবোর্ডের যদি কিউ করতাম, দেখুন একটু বাঁকা আছে, আমার আইডি এডিটরে সেম কিউ, আমি কিউ দেওয়ার পর এটা ও স্কয়ার শেপে চলে আসলো। এটা হচ্ছে জাস্ট দেখানোর জন্য যে এটা কিভাবে করা যায়। আরো অনেক ধরনের শর্টকাট আছে যেগুলো আসলে আমি আস্তে আস্তে দেখাবো যে কি আছে। আমি চাইলে ছোট বড় করতে পারি বা অনেক কিছু করতে পারি। আমি চাইলে এখান থেকে কেটে আলাদা ভাগ করে নোট তৈরি করে নিয়ে যেতে পারি, মানে এগুলো আছে যে একটু আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের। সো এই জিনিসগুলো আমি একটু পরে দেখাবো। আরেকটা বিষয় আছে যে এখানে আমরা রিডু আনডু করতে পারি কন্ট্রোল জেড দিয়ে। সো এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই, এখানে এগুলোই করতে পারি। তো এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং এর অবস্থা ছিল। আমরা যদি বিল্ডিং টুলটা ইউজ করতাম, বিল্ডিং টুলটা ইউজ করলে আমি এখানে এরকম মাঝে মাঝে হতে পারে বিল্ডিং টুল ইউজ করলে অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটা নিয়ে কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নাই। আমার জাস্ট আছে একটু চেঞ্জ করতে হবে যে আমি কি করেছি এর আগেরটাই, বা একটা হয়তো যে আছে না যে ক্যাশ জমা হতে হতে একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। সো ওইটার একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে, মানে এখানে এডিটিং বার থেকে একটু সিলেক্ট বারে যে চেঞ্জ হয়ে আসতে হবে। তো এটা দেখলাম যে আমি এটা করার পরে আমরা আইডি এডিটরে দেখেছিলাম যে ধরে রাখে, যত সময় দেখে ধরে রাখে, কিন্তু এটা আছে ধরে রাখবে বলতেছে এভাবেই হয়ে যায়। অর্থাৎ একে আমার ট্যাগ ইউজ করতে হয় না, এটা বাই ডিফল্ট বিল্ডিং ট্যাগ ইউজ করা রয়েছে, কারণ আমরা বিল্ডিং সব থেকে বেশি ড্র করি, এই জন্য সহজে আঁকার জন্য এটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এটার জন্য আমার কিছু করতে হচ্ছে না। শুধু একটা জিনিস বলে রাখি, আপাতত আপনারা প্রিসেট থেকে সব জিনিস দেবেন, প্রিসেটটা ভালো করে দেখবেন, এটা একটা হোমওয়ার্ক আপনাদের প্রিসেটটা ভালো করে দেখার জন্য। আর যা আঁকবেন সেটা প্রিসেট থেকেই দিবেন। এছাড়া এইখানেও এই ট্যাগ গুলো নতুন করে নেওয়া যায়, যে এরপরে কি দেব। সবসময় দেখবেন ট্যাগের একটা কি থাকে এবং ভ্যালু থাকে। কিটা হচ্ছে কি, যেমন হচ্ছে বিল্ডিং ইয়েস, আমি যদি বলতাম লেভেল 4 তলা, যদি মনে করেন যে আমি এটা দিয়ে আসতাম এখান থেকে, যদি আমি প্রিসেট থেকে ম্যানমেড থেকে যদি বিল্ডিং এ আরো কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আসতাম, যেমন আছে নেম XYZ, বললাম যে নেম দিলাম, বিল্ডিং লেভেলে দিলাম 4 তলা, আরো কিছু ইনফরমেশন যদি দিতাম, আমি জাস্ট আমি একটু দেখানোর জন্য বলতেছি যে এটা কোন হাউস নাম্বার, কত হাউস নাম্বার 123, এরকম যদি দিতাম
দেখেন এখানে সবগুলো অ্যাট্রিবিউট চলে আসছে। এখানে যে কি এবং ভ্যালু, এই দুইটা জিনিস দিয়ে কথা, এই দেখেন নাম দেওয়ার কারণে নাম চলে আসছে এখানে। তো এটা হচ্ছে আমি যদি চাইতাম এখান থেকে আমি এটা মুখস্থ থাকতে হবে যে আমি কিসের এগেনস্টে কি দেব। আমি যদি এটা চাইতাম যে এটা হচ্ছে হাইট কত, যদি এটা হাইট লেখার পরে দিতাম যে এটা 160 মিটার, তো ওই মিটার হিসেব করে যদি আমি দিতাম, এগুলো সবই মিটারের হিসেব করে আসে। তো এই মিটারটা দিলে তখন ওইটা চলে আসতো। কিন্তু আমি আসলে যেহেতু এই যে বললাম যে আমার মুখস্থ থাকতে গেলে আগে হচ্ছে আমার এই প্রিসেটটা ভালো করে জানতে হবে যে কোনটার ভিতরে কি আছে, কোনটার এগেনস্টে কি হয়। এটা আরো আমরা একটু বললাম যে এরপরে যখন আরো একটা আপডেটে যাব তখন এটা নিয়েই ডিটেলস আলোচনা করা হবে। তো এইটা হচ্ছে আমার এই জায়গাটা বোঝানোর জন্য যে আমি আরো কিছু করতে পারবো, কিন্তু আপাতত আমি শুধুমাত্র এই প্রিসেটটা ইউজ করবো, এর বাইরে কিছু ইউজ করবো না, কারণ ভুল হতে পারে। আর অবশ্যই ভুল হলে আপনাদেরকে যারা এক্সপার্ট ম্যাপার আছে, যারা এটা নিয়ে কাজ করে, তারা কিন্তু আপনাদেরকে আপনাদের ওএসএম আইডি তে মেইল মেসেজ করবে, সরাসরি প্রোফাইলে মেসেজ করবে যে এই জায়গায় এটা হয়েছে, এটা ভুল হয়েছে। সো এইটা যেন না হয়, যার কারণে ভালো করে না শেখা পর্যন্ত আমরা এই প্রিসেটটাই শুধুমাত্র ইউজ করি, অর্থাৎ আমাদের জন্য কোনো ধরনের ওই ফল্টটা বের হয়ে না আসে। কোনো সমস্যা নাই, আসলে সলভ করে দিতে পারবো, কিন্তু ওইটা যেন না আসে। তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং আঁকা আর টুলস দেওয়া। আর রোড আঁকার ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে আমরা রোড এটা করে করে এঁকে যেতে পারি। অবশ্যই রোডের সাথে সংযুক্ত হতে হবে। যেমন এই যে রোডটা আছে, এরপরে আমরা বুঝি নাই বলে হয়তো যে বোঝে নাই সে এখানে এনে রাখছে, হয়তো এইভাবেই ছিল রোডটা এখান দিয়ে। যদি রোডটাকে আমি নিয়ে আসছি বলে ও রোডটা যে ট্যাগেই ছিল সেই ট্যাগে হয়ে আসতেছে, ওই রোডটাকে আমি সাথে করে নিয়ে আসতেছে বলে, এটা হচ্ছে জিএসএম এর আইডিটারে হতো না। আর যদি আমি এটা আঁকি, নতুন করে আঁকি, অবশ্যই রাস্তা কোনো না কোনো রাস্তার সাথে মিশতে হবে, যে এটা কোনো না কোনো রাস্তার সাথে মিশতে হবে যে। তো এই রাস্তাটাকে আমার যখন আমি আঁকবো তখন এই রাস্তার সাথে ক্লিক করে ওখানেই ই করে দেবো, শেষ করে দেবো। মানে কোনো না কোনো রাস্তা কোনো না কোনো রাস্তার সাথে মিশবে, এটা আমি এখনো বলে রাখলাম। এটা যদি জিএসএম এ না করেন তাহলে আপনাকে ওয়ার্নিং দেখাবে, আর অবশ্যই জিএসএম এ ওয়ার্নিং শেষ করে দেবেন। আইডিটির ওয়ার্নিং সলভ করতে না, কিন্তু এখানে ওয়ার্নিং অবশ্যই সলভ করতে হবে আপনাদের। আর একটা জিনিস বলেছিলাম যে হচ্ছে কোনোভাবেই কোনো বিল্ডিং রাস্তার উপরে যেতে পারবে না, কোনো রোড বিল্ডিং এর উপর আসতে পারবে না, অর্থাৎ কোনোভাবে কোনো জিনিস একটার পরে একটা আসতে পারবে না, সরাসরি কথা। এটা যদি আসে তাহলে এটাও ওয়ার্নিং দেখাবে। আপনি যদি এইটা তৈরি করেছেন, এই রোডটা তৈরি করেছেন, কিন্তু আপনি ট্যাগ দেন নাই, আপনার ওয়ার্নিং দেখাবে। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আর এর আগেই বলেছিলাম যে একটা গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রাম কানেক্ট করে কোনটা, একটা গ্রাম থেকে আরেকটা কানেক্ট করে আছে, গত এসে বলেছিলাম যে আনক্লাসিফাইড রোড দুটা গ্রামকে কানেক্ট করে। দেখেন এটা আনক্লাসিফাইড রোড, এই পাশে একটা গ্রামকে এই পাশে একটা গ্রামে কানেক্ট করছে, অথবা এই গ্রামের ভিতর দিয়ে আনক্লাসিফাইড রোডটা এই দিক দিয়ে আরেক গ্রামে কানেক্ট করছে। কিন্তু অবশ্যই বলেছিলাম যে এটা আছে অনেক কিছু এক্সেসের উপরে ডিপেন্ড করে, যে কোন এক্সেস গুলো কি করে না করে। তো এইটা সেই জন্য বললাম যে এটা আনক্লাসিফাইড রোড। আমি যেটা এটা আঁকলাম, সো এটাকেও আমার এই প্রিসেটে যে হাইওয়েতে যে ওইটাকে আমার আনক্লাসিফাইড রোড হিসেবে দিয়ে দিলাম, যেহেতু এটা আনক্লাসিফাইড রোড এই মুহূর্তে। এটা দিলাম। এখন বিষয় হচ্ছে একটু বলে রাখি আমি ছাড়ার আগে, সেটা হচ্ছে যে এই যে আঁকলাম দিলাম, এখন এইটা যদি এসে কোনো বড় মেইন হাইওয়ের সাথে এসে মিশতো তাহলে কিন্তু ওই হাইওয়েটার সাথে হাইওয়ে পর্যন্ত এসে এই ট্যাগটাই হতো, অন্য কোনো ট্যাগ হতো না। এটা আপাতত শুধুমাত্র আমি রোডটাই দেখাচ্ছি। রোডের বাইরে ওয়াটারওয়ে আছে, ওয়াটার বডি আছে। সো ওয়াটার ওয়েটাও একইভাবে আঁকতে পারবেন। যেহেতু আমি একটা প্রজেক্ট দেবো, এই প্রজেক্টে ওয়াটার ওয়েরও একটা সিস্টেম আছে। সো আমি একটু জাস্ট দেখাই দিচ্ছি। যদি মনে করি যে এখান থেকে একটা নদী বের হয়ে গেছে এখান দিয়ে, জাস্ট আমি একটা মনে করি, কারণ এই জায়গা নেই নদী বা এটা খাল, এটা ক্যানাল খাল। সো এটা যদি আমি মনে করি যে এদিক যাই, সেই একই অবস্থা, এটা নিয়ে এখান থেকে যেখানে নিয়ে যাবে সেটা আমি এঁকে যাব। যদি এরকম বাঁকা বাঁকা যায়, যাওয়ার পরে ওই একই জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে আছে এই যেখানে অপশন আছে, যেখানে এখানে কয়েকটা অপশন আছে। সো এখানে নিচে ওয়াটার আছে, ওয়াটার যে কটা অপশন আছে সেই জিনিসগুলো দেখেন যে এখানে দেওয়া আছে। আমি এটাকে জাস্ট ক্যানাল আকারে, রিভার থাকলে রিভার, ক্যানাল থাকলে ক্যানাল, এই জিনিসটাকে আমি দিয়ে দেবো। দেওয়ার পরে নামটা আমি কিছু যেহেতু জানি না, সেহেতু এখানেই
ওইটাকে একে সেভ করে দেবো। জাস্ট এটা আমি একটু দেখা দিলাম, কারণ আমি একটা হোমওয়ার্ক দেবো, সেখানে এই জিনিসটা থাকবে। আর হোমওয়ার্কে কোনো ধরনের যদি বুঝতে সমস্যা, ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে আপনারা গ্রুপে আলোচনা করতে পারেন। গ্রুপে আপনাদের গ্রুপে এক্সপার্ট অনেকেই আছে। তারপর হচ্ছে আপনি যদি মনে চান যে আপনাদের গ্রুপে আপনি দিতে পারেন যে কোনো একটা বিষয় আসছে যেটা গ্রুপে, মানে আমাদের ইয়েপমেপার্স বিডির যে গ্রুপটা আছে ওখানে আপনি পোস্ট করতে পারেন, ওখানে যারা আছে তারা সলভ করে দেবে। তো এটা ছিল হচ্ছে, আমি এটা ডিলিট করে দিলাম। এটা ছিল হচ্ছে আমার একটা রিক্যাপ এখন এখন পর্যন্ত যেগুলো আলোচনা হয়েছে সেটার উপরে। এর পরেও যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকে, আমি যদি বলেন যে এর শেষে আবার যে রিক্যাপ দিতে, আমি আর একটা রিক্যাপ দিয়ে দেবো। এখন আপাতত আমি এই জায়গায় শেষ করতেছি। আতিক, শুরু করেন। ভাই লগইনটা যদি আরেকবার একটু দেখাই দিতেন। আচ্ছা, লগইনটা হচ্ছে আমরা এটা বলছি যেহেতু এটা আছে অফলাইন সফটওয়্যার, এখানে সরাসরি অফলাইনে করতেছি। এখানে কোনো আমি ডাউনলোড করার পরে আমার নেট না থাকলেও আমার চলবে। এই যে ডাটাগুলো আছে সবগুলো অফলাইনে আমি চলে আসছে। এখন আমি যদি নেট বন্ধ করে দিই তাও আমি কাজ করতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। আর হচ্ছে লগইনটা হচ্ছে এই জন্যই আমার দরকার। আমরা এডিটের ভিতরে প্রিফারেন্সের ভিতরে আমাদের অনেকগুলো অপশন আছে এখানে, কিন্তু আমরা সবগুলো অপশনে আপাতত যাব না। আমরা আপাতত শুধুমাত্র এই জিনিসগুলোই দেখব যেটা আমাদের জরুরি। সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন ওএসএম সার্ভার আছে প্রিফারেন্সের ভিতর। ওএসএম সার্ভার, এই ওএসএম সার্ভারের ভিতরে আমার দুইটা অপশন আছে। একটা আছে ইউজ ওথ, এটা আমরা ইউজ করব না, কারণ আছে কাস্টমাইজ ভাবে যদি আমরা এখানে কোনো ওএসএম কে করতে যাই, সার্ভারটাকে সংযোগ মানে কানেক্ট করতে যাই, তখন আছে এইগুলো আমরা ইউজ করি। আপাতত আমরা বেসিক অথেন্টিকেশনে যাব, যেখানে আছে আমরা আমাদের ওএসএম ইউজার নেম একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যা ছিল তাই দিব, অথবা আছে ইমেল যেটা দিয়ে করেছিলাম ওএসএম এর আইডিটা সেটা দিব এবং পাসওয়ার্ড দিব। এই ছাড়া আর কিছুই না। দেওয়ার পরে এটা সে করে ফেলবো। আর একটা জিনিস এখানে আমি রাখবো, সেটা হচ্ছে যে প্লাগ ইন বলা হয়েছিল যে প্লাগ ইনের অবস্থা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমরা আপাতত বিল্ডিংটাকে বলতেছি করে রাখতে। তো বিল্ডিংটা আপাতত আমরা করে রাখবো, এবং হচ্ছে এই বিল্ডিংটা ছাড়া আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা হয়তো করে রাখছি কাজের সুবিধার্থে আস্তে আস্তে। তো এই বিল্ডিংটাকে হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করে রাখবো যে এইখানে যে বারে আমরা যে বিল্ডিংটা দেখছি এখানে যেন বিল্ডিং টুলসটা চলে আসে এবং আমি সহজে কাজ করতে পারি, এটা নিয়ে এই জন্যই। আর এটা ছাড়া আপাতত একটা জিনিস ছিল আছে রিমোট কন্ট্রোল। এই রিমোট কন্ট্রোলটা কেন করব, কারণ আছে আমি যদি কোনো প্রজেক্ট থেকে কাজ করতে যাই, আমি যদি ওই যে openstreetmap.org যে ম্যাপের সাইটটা ছিল ওই ম্যাপের সাইট থেকে যদি আমি কাজ করতে যাই, তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার এই রিমোট কন্ট্রোলটা লাগবে। কারণ আমি ওইখান থেকে যে এর আগে দিছিলাম যে আমরা আর এডিট উইথ আইডি দেওয়ার কারণে আইডি এডিটরে আমার ম্যাপটা খুলে গেছিল, মনে আছে সবার? এডিট উইথ আইডি দিছিলাম আমি তখন টাস্কিং ম্যানেজার থেকে এডিট উইথ আইডি দেওয়ার কারণে আইডিতে খুলে গেছিল। কিন্তু এখানে যদি এডিট উইথ জেএসএম দেই, সেই ক্ষেত্রে জেএসএম দিতে গেলে আমার এই রিমোট কন্ট্রোল যদি এনাবল না থাকে তাহলে আমার এখানে আসবে না। এই জন্য আছে এই তিনটা জিনিস আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট বলি, বিশেষ করে আছে এই রিমোট কন্ট্রোল আর আছে এই অথেন্টিকেশনটা। এইটা ছিল আছে টোটাল লগিং এর সিস্টেমটা। আর কারো প্রশ্ন আছে কিনা এই রিক্যাপের এইটুকের ভিতরে? বা একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যালো। হ্যাঁ, তো নর্মালি ভাই আমরা তো যদি একটা পোল থাকে বা একটা বিল্ডিং থাকে, আইডি রিডার আমরা যেটা করি, বিল্ডিং এর উপর দিয়ে যদি মনে হয় যে বিল্ডিং উপর দিয়ে রোডটা গেছে, তো বিল্ডিং এর উপর দিয়ে রোডটা আমরা এঁকে নিয়ে যাই। তো এইটা এরকম সিনারিও যদি জিওএসএম এ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে? আচ্ছা যেমন হয় যে রোডের উপরে বিল্ডিংটা পড়তেছে। আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি বিষয়টা হচ্ছে যে যদি আমাদের স্যাটেলাইট ইমেজারিটা একটা সাইট থেকে তোলা থাকে, এখানে আমি গ্রামের দিকে আসছে বলে এরকম হচ্ছে না, কিন্তু যদি মানে অনেক 8-10 তলা বিল্ডিং থাকে তখন দেখা যায় যে এই সাইট থেকে যদি করা হয় যে ইমেজারিটা নেওয়া হতো, তখন কি হতো বিল্ডিংটা মনে হতো যে বিল্ডিং এর রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেছে, তাই না? ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার আঁকতে হবে হচ্ছে ছাদ মেনটেন করে। এই যে ছাদটা আছে বিল্ডিং এর স্ট্রাকচারের ছাদ বা উপরের স্ট্রাকচারটা মেনটেন দেখে আমি এইটা আঁকবো। আঁকার পরে যদি এরকম এই জায়গাটা যদি বডিটা থাকতো, ওই ছাদটা মেনটেন করে আঁকবো আমি, কিন্তু বডিটা আঁকবো না, আমি কোনো বডি আঁকবো না। যদি এরকম বডি থাকতো এদিক দিয়ে যে এখান থেকে সাইড থেকে ছবি আসছে স্যাটেলাইট ইমেজারির, আর ওই বিল্ডিংটা পরিচয় রোডের উপরে দেখা যাচ্ছে, তো আমি শুধুমাত্র রুফ টপটা আঁকবো।
আমি কিন্তু সাইডটা আঁকবো না, বডিটা আঁকবো না, আঁকার পরে এটাকে আমি বেসমেন্টে এনে রাখবো। ক্লিয়ার? জি ভাইয়া। এটাকে বেসমেন্টে আনো, তখন দেখবেন রাস্তা কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে, রাস্তার উপরে বিল্ডিং নাই। এইটা হচ্ছে করতে হবে। বেসমেন্টে না রাখলে কিন্তু আপনার এই বিল্ডিং এর লোকেশনটা কিন্তু এখানে না, বিল্ডিং এর লোকেশনটা কিন্তু বেসমেন্টে। ওর যে ল্যান্ডলর্ডটা রয়েছে এটা কিন্তু বেসমেন্টে, ওটা কিন্তু রোডের উপরে না। এই জন্য আমি আঁকবো ছাদ। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা এখন এখন আমরা আবার একটু ট্যাগিং এর দিকে চলে যাই, আতিকের ওখানে। যদি এরপরে মনে হয় যে একটা রিক্যাপ দরকার আছে আমাকে বললে আমি রিক্যাপ করে দেবো, তবে এটা সবার থাকাটা উপর ডিপেন্ড করতেছে। আমি চাই না যে আহ, কেউ চলে যাক আর অন্য মানে কেউ গ্যাপ করে যাক কারোর ভিতরে, কারণ হয়তো এরপরেরটা আমরা একটু আরো একটা অ্যাডভান্সে যাব, এই গ্যাপটা যেন না হয় এই জন্য। ভাই আর একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ আমিনুল। হ্যাঁ, ওই যদি মানে ভুল হয় একটার উপর আর একটা চলে যায়, তখন ওয়ার্নিংটা কোথায় দেখায়? ওটা কি আপলোড করার আচ্ছা, আগে দেখাবে যদি না? হ্যাঁ যদি এরকম হয়, আমি আপলোড করতে গেলাম, আমি তো আপলোড করবো এখান দিয়ে, এই দেখা ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে, এই ওয়ার্নিংটা দেখাচ্ছে না, এটাকে আমার হ্যাঁ সলভ হ্যাঁ করতে হবে। কি ধরনের ওয়ার্নিং আছে এটা আমি আস্তে আস্তে ভিতরে গেলে এই যে বলে দিচ্ছে, ওভারল্যাপিং বিল্ডিং, দুইটা আচ্ছা, ওয়েব বিল্ডিং, চারটা নোড, চারটা মানে বিল্ডিং এর চারটা নোড, মানে এই বিল্ডিং এর চারটা নোড, ওই বিল্ডিং এর চারটা নোড। নোডটা চারটা কি? নোটের সাথে। নোডটা কি? এই যে চারটা নোড, মানে এই চারটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট হয়েছে, ওভারল্যাপ হয়ে গেছে, এই জন্য এই হ্যাঁ ওয়ার্নিংটা দেখাচ্ছে। আমি যদি ওখানে ফেরত আসি, এই কিন্তু এই কালার করে আমার ওয়ার্নিং দেখাবে। এখন এই হ্যাঁ ওয়ার্নিংটা আমি কোথায় পাবো? এই ওয়ার্নিংটা পাওয়া যাবে হচ্ছে এইখানে ভ্যালিডেশন রেজাল্টে একটা ওয়ার্নিং আছে, ভ্যালিডেশন রেজাল্ট, এটা সাধারণত সবারই থাকে। এই ওয়ার্নিং এর এই লেআউটটা সবারই বাই ডিফল্ট থাকবে, তো চিন্তা নাই। এই ওয়ার্নিংটার ভিতরে যদি ঢুকি, ওভারল্যাপিং বিল্ডিং, আমি মনে করি যে ওখানে অনেক আঁকছি কিন্তু আসলে কোনটা ওভারল্যাপ হয়েছে বুঝতেছি না, তখন কিন্তু এইখানে আসার পরে আমি যদি রাইট সাইড ক্লিক করি, জুম টু প্রবলেম, ও আমাকে সরাসরি এই জায়গাটা মার্ক করে এনে দেখাবে। যদি আমি এদিকেও থাকতাম, ঠিক আছে, তাও আছে, আমি যদি এখানে রাইট সাইড ক্লিক করে জুম করতাম, তখন আমাকে এই জায়গায় এনে দেখাতো কোথায় প্রবলেম আছে। এখন এই প্রবলেম যেহেতু আছে, এটাকে আমার সরাই নিয়ে আসতে হবে, এটাকে আমার সরাই নিয়ে আসতে হবে। সরাই নিয়ে আসার পরে আমার তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এই যে যে জিনিসটা রয়েছে এটা এরকমই থাকবে। সরাই নিয়ে আসার পরে আমার এখন যে এটা আছে, এটা আছে এখানে কয়েকটা অপশন আছে। একটা আছে, এটা সিলেক্ট করছি, লুক আপ, ভ্যালিডেট, ইগনোর, ফিক্সড, এরকম সবকিছু থাকে, ঠিক আছে। তো আমি এটাতে যেহেতু কাজ শেষ সেরে ফেলছি, আমি এটাতে ভ্যালিডেট করে দিতে পারি যে আমার কাজ শেষ। এটাই বললাম না, এটা অনেক ভ্যালিডেটরের কাজও, এটা একটা ভ্যালিডেশন টুলও। সো আমি এটা করে দেওয়ার পরে এরপরে আপলোড দিলাম, আপলোড দেওয়ার পরে আর কোনো নাই, ওয়ার্নিং নাই। আগে ওয়ার্নিং দেখায় পরে এখানে আসে, আগে ওয়ার্নিং দেখায়। তো এখানে আমি ওই যে বললাম আগের মতো আমাদের একটা কমেন্টস দিতে হবে। যদি আমি কোনো প্রজেক্টে কাজ করি, বাই ডিফল্ট একটা কমেন্ট থাকে, আমি চাইলে কিছু হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে পারি। তো এখানে আমি বললাম যে আমি এটা কিছু অ্যাড করলাম, অ্যাড করার পরে এখানে যে ইমেজারি বাই ডিফল্ট যেটা থাকে, এখানে এখানে যেটা বাই ডিফল্ট দেওয়া রয়েছে এইটা থাকে, এখানে চলে আসে। আমি যদি চাই যে আমার এই কাজটা কেউ রিভিউ করুক কিনা, সেই রিভিউ যদি আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই অ্যাডভান্স কারোর কাছে, তখন আছে এটা ক্লিক করে দিতে হয়। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমি এটারে আপলোড করে দিলাম, সো এটা আপলোড হয়ে গেল। তো আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার। যদি কারো এর পরেও কোনো প্রবলেম থেকে যায়, এটা নিয়ে আমরা আরো ডিটেলস আলোচনা করতে পারবো এরপরে। আহ এটা ছিল হচ্ছে সব কিছু বিষয়। এখন হচ্ছে আমার ইয়েটা গেছে কোথায়? উম তো আমি আমার 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 স্ক্রিন শেয়ারটা আমি বন্ধ করে দিলাম। আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে একটা ভালো রিকাপ হয়েছে। এরপরে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা অলরেডি 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মতো হয়ে গেছে, আমরা খুব শর্টলি আর একটু আলোচনা করে আজকে শেষ করে ফেলবো যদি কারো সব প্রবলেম না থাকে। আতিক। আচ্ছা, আহ, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।
আহ, আহ, আমরা এর আগে আলোচনা করেছি যে ওএসএম এর চোখে দেখার উপরে যে রোড গুলো, তো আমরা বাংলাদেশে যে রোড গুলো আছে আমি শুধুমাত্র এলজিডি আরএইচডি আর এলজিআই এদের রোড গুলো আজকে দেখাবো। আদার্স যে রোড গুলো ট্যাগিং আছে এগুলো অন্য সময় আলোচনা আবার করা হবে ইনশাল্লাহ। তো এখন যে যেগুলো দেখাবো সেটা হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, যেটা একটা প্রপোজ ট্যাগ এবং এটা নিয়ে কাজ চলতেছে অলরেডি। সেই ট্যাগ কয়টাই শুধু দেখাবো যেগুলো অলরেডি আমরা দেখেছি, মোটরওয়ে ট্র্যাঙ্গুলো কোনটাতে কোনগুলো পড়বে। কারণ কি আমরা রাস্তার মধ্যে এগুলো লেখা দেখি যে জেড আর 512 513 এরকম রোডের নাম্বার দিই, কারণ কি বাংলাদেশ প্রতিটা রোডের এক একটা নাম্বার আছে গভর্নমেন্ট সিস্টেম। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই নাম্বারিং গুলো করবো সেইটাই শুধুমাত্র আজকে দেখাবো। আরো যদি অন্যান্য গুলো সময় হয় তো আমরা ওগুলো দেখাবো। তো সেক্ষেত্রে যেটা বলি, আমাদের গভর্নমেন্ট রোড গুলো 6 থেকে 8টা ভাগে ভাগ করা আছে। প্রধান ভাগ হলো 6টা, কিন্তু এগুলো সাব ভাগ করে 8টা করা আছে। সেটা হচ্ছে হলো প্রথম যেটা ভাগ করা হয় এশিয়ান হাইওয়ে, বাংলাদেশের যে রোডটাকে আমরা বলি যে ইন্টারন্যাশনাল রোড এশিয়ান হাইওয়ে। দেখেন ডেফিনেশনটাও দেখা আছে যে হাইওয়ে কানেক্ট ন্যাশনাল ক্যাপিটাল উইথ ডিভিশনাল এসকিউ এন্ড এশিয়ান হাইওয়ে। ওই ধরনের রোডগুলোকে গভর্নমেন্ট বা সিস্টেমে বলা হয় হইলো, আর এসডি সিস্টেমে বলা হলো এইচ ক্যাটাগরিতে ফেলে। দেখবেন আমাদের গুগলে বা ইমেজে অনেক সময় দেখা যায় এইচ লেখা অনেক রোডের উপরে। তো ওই ধরনের যখন রোড গুলো আমরা ড্র করব তখন যেটা হলো আমরা ফিচার আমাদের ট্যাগ ইউজ করবো ওএসএম এর ক্ষেত্রে হাইওয়ে ইজ ইকুয়াল টু মোটরওয়ে। আমরা ওই যে মোটরওয়েটা করবো ফার্স্ট, এটা কারণ কি এটা হলো রোডের যে ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী সবচেয়ে উপরের লেভেলের এটা রোড। এরপরে যেটা হচ্ছিল যে রোড গুলো সেটা হচ্ছে হলো ন্যাশনাল হাইওয়ে। ন্যাশনাল হাইওয়ে কোনগুলো? যেগুলো হলো ডিভিশনের সঙ্গে, যে আমাদের সিটি এইচকিউ ঢাকার সঙ্গে কানেক্টেড যে মেইন মেইন রুট গুলো দেখা যাচ্ছে, ঢাকা টু চিটাগাং, কক্সবাজার, ওইদিকে হচ্ছে ঢাকা টু রংপুর। এই রোড গুলোর ক্ষেত্রে আমরা রোডের নাম আছে হইলো এন 101 105 বিভিন্ন নাম গুগলে বা আমরা অনেক সময় রোডে হাঁটলেও দেখতে পাই রোডের মধ্যে লেখা থাকে বা নাম্বার থাকে। এই ধরনের রোডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যখন ড্র করব তখন এই রোডগুলো হচ্ছিল হাইওয়ে ট্রাঙ্কের মধ্যে চলে যাবে, হাইওয়ে ইজিক্যাল টু ট্রাঙ্ক। এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হলো ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে যে এর হলো দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে ডিস্ট্রিক্ট এবং ডিভিশনের সঙ্গে যে কানেক্টেড রোড গুলো দেখা যাচ্ছে চিটাগং বা রাজশাহী বা ঢাকা থেকে এর পার্শ্ববর্তী যে ডিস্ট্রিক্ট গুলো আছে এই ডিস্ট্রিক্ট গুলোর সঙ্গে যে কানেক্টেড মেইন রোড গুলো, সেই রোড গুলোতে দেখা থাকে আর লেখা থাকে, আর নাম্বার দিয়ে লেখা থাকে, আর সামথিং নাম্বার লেখা থাকে, 3 ডিজিটে বা 2 ডিজিটের নাম্বার থাকে। এই ধরনের যখন রোড গুলো পড়বে এই রোড গুলোর ক্ষেত্রে আমরা হইলো হাইওয়ে ইজিক্যাল টু প্রাইমারি রোড, হাইওয়ে প্রাইমারি রোড। দেখবেন যে আমাদের অনেকগুলো রোডেই বাংলাদেশের প্রাইমারি রোড গুলোতে লেখা আছে, ইভেন হলো ওএসএম ডেটাতেও আছে। এরপরে যে রোড গুলো পড়ে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট টু উপজেলা। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাউন্ডারি এর লোয়ার লেভেল হচ্ছে উপজেলা। উপজেলা লেভেলের যে কানেক্টেড রোড গুলো ডিস্ট্রিক্ট টু উপজেলা রোড, যে রোড গুলো ডিস্ট্রিক্ট টু উপজেলা কানেক্ট, এই রোড গুলোর ক্ষেত্রে আমরা হাইওয়ে সেকেন্ডারি রোড হিসেবে আমরা সিলেক্ট করব। এখানে ভেহিকেলের বা এর হইলো স্পিড এবং হলো যানবাহন কতটুকু চলাচল করে সেটা একটা ক্যাটাগরাইজ আছে, সেটা তো আরো ভাগ আছে। এগুলো যখন আমরা আরো বেশি বিশদভাবে যখন আমরা প্র্যাকটিস করবো তখন জানবো। তো এই ট্যাগ গুলো আমাদের জানা এই জন্য জরুরি, কারণ কি আমরা বাংলাদেশের যে রোড সিস্টেমটা যেটা চালু করতে চাচ্ছি সেটা হলো বাংলাদেশের যেটা এক্সিস্টিং গভর্নমেন্ট সিস্টেমে যে রোডের নেমিংটা আছে এটার সঙ্গে হলো ওএসএম এর ট্যাগ করতে। যার সুবিধাটা হচ্ছে আমি একটু প্রথমেই বলেছিলাম যে টাইগার প্রজেক্ট, আমেরিকার টাইগার প্রজেক্ট এমন একটা প্রজেক্ট যার কারণে আমেরিকার জিওস্পেশাল ডেমোগ্রাফিক নট অনলি আরো অন্যান্য ডেটাতে এরা এত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। কারণ কি তারা হলো তাদের গভর্নমেন্ট সিস্টেম এবং হলো পাবলিক সিস্টেমকে এক করছে এবং এটা ওএসএম এর মাধ্যমে করছে, করার পরে ডেটাটাকে ওপেন রাখছে। সেম ভাবে আমরাও আমাদের ওপেন স্ট্রিম অফ বাংলাদেশ যে টিম বা আমাদের তার হলো আমরা যে বুথ যে টিমটা আমরা এটাতে কাজ করতেছি। এরপরে যেটা হলো আমরা কি সেকেন্ডারি রোড চলে গেলাম। এরপরে বাংলাদেশের এলজিডির কিছু রোড আছে যেগুলো আমরা আমাদের বাড়ির আশেপাশে, যাদের বাড়ি একটু উপজেলা শহর থেকে ভিতরে মানে ইউনিয়নে বা
অন্যান্য জায়গায় পড়ছে, সেই রোডগুলোতে এখন নতুন রোড এগুলো হয়েছে, জাইকা করতেছে এই রোডগুলো। সেই রোডগুলো ওদের নেমিং এ দেখবো যে আমরা বি এবং R1 এবং R2 R3 এই 4টা নামে ভাগ করা আছে। 4টা নামের মধ্যে দুইটা ভাগ, যেটা হলো বি এবং R1, যেটা হইলো উপজেলার সঙ্গে ইউনিয়নের কানেক্ট করছে। এই রোডগুলো যেটা আমরা একটু আগেই দেখলাম যে ভিলেজ টু ভিলেজ কানেক্ট করছে, কিন্তু সেটা হইলো একটা মেইন বড় শহর থেকে কানেক্ট করছে। এই ধরনের রোডগুলোর ক্ষেত্রে যদি শহরের সঙ্গে কানেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে এটা আমরা এই রোডটাতে ইউজ করবো হাইওয়ে ইজ টারশিয়ারি। আর যদি শহরের সঙ্গে মেইন সিটি উপজেলার সঙ্গে কানেক্ট না থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভিলেজ টু ভিলেজ যে রোডটা হচ্ছে সেটা হলো এই যে দেখি R2 এবং R3, সেটা হচ্ছে হলো হাইওয়ে ইজ আনক্লাসিফাইড। আমরা এই ধরনের এই ট্যাগগুলো ইউজ করি। এই যে এ পর্যন্ত আমি 8টা ট্যাগের নাম বললাম, সেটা হচ্ছে AH, N, R, Z, B, R1, R2, R3, এগুলো হলো বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্টের যে রোডের নেমিং গুলো আছে, নাম্বারিং গুলো, সেই নাম্বারিং এর এক্সিস্টিং এর আমরা OSM এর যে ট্যাগ গুলো ইউজ করি বা করব। আর এ বাদেও আমাদের রেসিডেন্সিয়াল এর কিছু ট্যাগিং আছে, যে আমরা মনে হয় এর আগেও রেসিডেন্সিয়াল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি? না, রেসিডেন্সিয়াল নিয়ে এখন আমরা হ্যাঁ রেসিডেন্সিয়াল নিয়ে করেছি, কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল আমরা তো ওই এরপরে আনক্লাসিফাইড এর পরে লোয়ার গ্রেডের ডাউন গ্রেডের যে রোডটা, সেটাই হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল রোড। এবং এই রোড গুলো নট অনলি দেখা যাচ্ছে আরবান এরিয়াতে, তা বাদেও রুরাল এরিয়াতেও এই রোড গুলো ইউজ হয়। যেটা হচ্ছে কোনো একটা ভিলেজের মেইন রোড, আমরা যেটা ভিলেজের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে, যেটার সঙ্গে মোটামুটি সবকিছু যোগাযোগ আছে, এবং যেটাতে ইচ্ছে করলে বড় গাড়িও যাতায়াত করতে পারে। এবং এই রোডটা যে হতেই হবে পিসে তাও না, এটা মাটির রাস্তাও হতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। এই মেইন রোডটা গ্রামের বা বিভিন্ন মহল্লা, সেটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল রোড। এবং শহরের ক্ষেত্রে একটু আলাদা, ডেফিনেশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শহরের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে হইলো, আমরা ঢাকা সিটিতে যেটা দেখি যে মেইন যে রোডটা আছে, এখানে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি পরেই আমরা রেসিডেন্সিয়াল রোড গুলো ইউজ করি। কারণ কি, এগুলো বিভিন্ন মিরপুর এরিয়াতে, মিরপুরে বিভিন্ন সেক্টর গুলো কানেক্ট করছে রেসিডেন্সিয়াল রোড। এরপরে হচ্ছে ধানমন্ডি এরিয়াতে ধানমন্ডির বিভিন্ন রোড নাম্বার গুলোতে কানেক্ট করছে। এগুলো সেম ভাবে আরবান এরিয়ার যে ভিতরে মেইন যে রোড গুলো, যেগুলোতে সকল গাড়ি যাতায়াত করতে পারে কিন্তু করে না, মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যাতায়াত করে না, কিন্তু যাতায়াত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যায় না, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যায় না, রেসিডেন্সিয়াল রোড। আবার এখানে এখানে একটু করি যে প্রতিটা রেসিডেন্ট মানে প্রতিটা রোড ক্যাটাগরি কিন্তু বিভিন্ন এক্সেসের উপর ডিপেন্ড করে হয়েছে, মানে যে কোনটায় কোন ধরনের ভেহিকল চলবে কি চলবে না, এটার উপরে করে কিন্তু হয়েছে টোটাল ক্যাটাগরিটা। এবং এই ট্যাগিং সিস্টেমটা কিন্তু শুধুমাত্র ওএসএম না, সবগুলোর হয়েছে যে কোনটায় কোন কোন ধরনের এক্সেস আছে, এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু হয়। তো এখানে রেসিডেন্সিয়ালে আছে কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যেতে পারবে না, আমাদের রাস্তা ফাঁকা থাকবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার কোনো নিয়ম নাই। এরপরেই যে রোডটা পড়তেছে সেটা হচ্ছে লিভিং স্ট্রিট রোড ক্যাটাগরি। সেটাতে হচ্ছে সেম ভাবে এগুলো রেসিডেন্সিয়াল রোডের মতনই দেখতে, খুব রেসিডেন্সিয়াল রোডের মতনই, কিন্তু এইখানে হইলো ভেহিকেল গুলো লিমিটেড। যেমন এখানে 3 হুইলার, আমরা সিএনজি, ভ্যান, রিক্সা এগুলো যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু বড় গাড়ি ঢুকতে পারে না। দেখা যাচ্ছে যে এখানে হইলো বড় একটা মাইক্রো ঢোকা সম্ভব না। এই ধরনের রোড গুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি যে লিভিং স্ট্রিট ট্যাগটা ইউজ করি। আর এরপরে আরেকটা ট্যাগ ইউজ করি, কমন ট্যাগ, সেটা হচ্ছে হলো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বা প্রোডাকশন এরিয়া বা দেখা যাচ্ছে সার্ভিস এরিয়া বা বিভিন্ন কলোনির ভিতরে যে ইন্টার কানেক্টেড, এটা হলো কলোনি এরিয়ার ভিতরে যে কানেক্টেড যে রোড গুলো, সেই রোডটাকে আমরা ইউজ করি হচ্ছে সার্ভিস। হাইওয়ে ইজ ইকুয়াল টু সার্ভিস রোড। এই রোড গুলো সাধারণত নির্দিষ্ট প্রাইভেট এরিয়া বা প্রাইভেট এরিয়ার মধ্যেই থাকে, এটা কোনো পাবলিক রোড না। দেখা যাচ্ছে যে এই রোড অনেক বড় হতে পারে, কারণ আমরা অনেক গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার গুলোতে দেখি যে অনেক বড় বড় পিচ ঢালা রোড, কিন্তু ওইটা
যতই আমরা পিচ ডালা হোক, যতই বাস ট্রাক যেতে পারুক, কিন্তু সেটা হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে, যার জন্য এই রোডটাকে সার্ভিস রোড বলা হয়। আমি তো একটু একটু একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই। ধরেন যে এই যে বলা হয়েছে রোডের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে না, রোডের এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে যেমন হচ্ছে যে আহ, ঢাকার কথা যদি চিন্তা করি, যে আমাদের তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফ্যাক্টরি এরিয়া, বিশাল এরিয়া, কিন্তু ওখানে অনেক বড় রাস্তা, ওইখান থেকে বড় বড় ধরনের ইয়া চলে, কার্গো চলে, ওখানে অনেক বড় বড় ধরনের ট্রাক চলে, ওইটা কিন্তু সার্ভিস এরিয়া। সো সার্ভিস এরিয়ার বলা হয়েছে এখানে কয়েকটা জিনিস, যে সার্ভিস সেকশন গুলোতে, সেটা অফিস হতে পারে, আদালত হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হতে পারে, বিজনেস পার্কিং এরিয়া হতে পারে, বিজনেস এরিয়া হতে পারে, এই জিনিসগুলো সব সার্ভিস হাইওয়ের ভিতরে আন্ডারে যাবে। এখানে রাস্তা সাইজ মেটার না, এখানে আছে এরিয়ার এক্সেসটা মেটার, যে কি কি ধরনের কাজ হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, সো মোটামুটি আমাদের কমন এগুলোই পড়ে। এ বাদেও আরো কিছু রোড আছে। আমরা আজকে লিঙ্ক রোড নিয়ে কোনো আলোচনা হইলো না, লিঙ্ক রোড নিয়ে হয়তো নেক্সট সেশনে আলোচনা করা হবে। এ বাদেও রুরাল এরিয়ার যে রোড গুলো আছে, ট্র্যাক, ফুটওয়ে বা পাথ, এই রোড গুলো আরো ডিটেলস আলোচনা করা হবে। একদিনে এতগুলো দিলে জগা খিচুড়ি মিলে যাবে। যেমন সার্ভিস বা হইলো লিভিং স্টিলের সঙ্গে ট্র্যাক, ফুটওয়ে, এগুলোর প্রায় সামঞ্জস্য থাকার কারণে আমাদের কনফিউশন হবে। তো একদিনে এতগুলো না, আপাতত আমরা গভর্নমেন্ট, আমাদের দেশীয় সিস্টেমটা, আর হইলো আহ, যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া যে রোড গুলো, সেই রোড গুলো আজকে জানলাম। শাওন। আচ্ছা, আমি হ্যাঁ আমি থেকে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি। আমি জাস্ট সবাইকে বলতেছি যে হ্যাঁ, আজকে আমরা হয়তো খুব বেশিতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি ছোট্ট একটু বলে যাব। বললো যে কি বলে লিঙ্ক রোডটা, আমি লিঙ্ক রোডটা একটু কানেক্ট করে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ হচ্ছে লিঙ্ক রোডটা কানেক্ট করে দিলে মোটামুটি আমাদের একটা পর্যায়ে চলে আসে, যেগুলো বলবো যে শেষ হয়ে গেছে, মানে অনেকটাই এরকম। এই জন্য আর কি আমি চাচ্ছি যে ওইটাকে একটু দিয়ে রাখি। আহ, মানে আমি আর বেশি সময় নিব না, সবার অনেক সময় চলে যাচ্ছে, আমি খুব অল্প সময় নিব এখানে। আমরা শুরু থেকে আমরা গতদিন আলোচনা করেছিলাম, আজকে অনেকটা দেশীয় মানে গভর্নমেন্টের যে সিস্টেমটা আছে সেইটার সাথে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গতদিন কিন্তু আমরা ওএসএম এর যে বেসিকটা ছিল, ওএসএম এর রোডের সিস্টেম গুলো ছিল, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে আসছি। সো এই দুইটার ভিতরে মনে হয় না কোনো পার্থক্য থাকে, যদি পার্থক্য থাকে সবাই প্রশ্ন করতে পারে, আমরা এটা সলভ করে দেবো যদি কোনো ধরনের থাকে। আর আমরা হচ্ছে লিভিং স্ট্রিট, সার্ভিস রোড, এই দুইটা নিয়ে আলোচনা হলো। আমি জাস্ট আর একটু অ্যাড করে দেবো পেডিস্ট্রিয়ান রোডটা আমরা শুধুমাত্র চিন্তা করে নেই যে শুধুমাত্র পার্কের ভিতরে যে রাস্তাগুলো সেটা আমরা পেডিস্ট্রিয়ান ইউজ করবো, শুধুমাত্র পার্কের ভিতর রাস্তা, শুধুমাত্র পার্কের ভিতরে রাস্তা। যেমন এটা হতে পারে রমনা পার্কের ভিতর রাস্তা হতে পারে, এটা হতে পারে চন্দ্রিমা উদ্যানের ভিতর রাস্তা হতে পারে। এই পার্কের রাস্তাগুলোকে আমরা শুধুমাত্র পেডিস্ট্রিয়ান হিসেবে দিয়ে যাবো, এটা একটু বলে দিলাম। আর হচ্ছে যদি কোনো রাস্তাকে আইডেন্টিফাই না করতে পারি, গতদিনে বলেছি, সেটাকে আমরা রোড, শুধু রোড হিসেবে বলে চলে যাবে, যে রোড, আর কিচ্ছু না। আর হচ্ছে ট্রাকটা আমরা আবার বললাম যে ট্রাকটা হচ্ছে এরকম সিস্টেম যেটা বেশিরভাগই আমরা ইউজ করে থাকি হচ্ছে ইসের ক্ষেত্রে, মানে ট্রাকটা ইউজ করে থাকি হচ্ছে ওই যে ফিল্ড এরিয়ার ভিতরে যে রাস্তাগুলো থাকে, এটাকে আমরা ট্রাক হিসেবে দিয়ে রাখি। আর লিঙ্ক রোডটা আমি একটু আলোচনা করে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ লিঙ্ক রোড নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করার নাই বলে আমি অল্পের ভিতর শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি। লিঙ্ক রোডটা একটু চেহারা দেখেন এখানে, যে এইটা একটা মোটরের রাস্তা ধরে নিলাম, যে অথবা ট্রাঙ্ক রোড বা প্রাইমারি রোড, এই যে এটা দেখা যাচ্ছে, সবাই বুঝতে পারতেছি? জি ভাইয়া। আচ্ছা, এইটা অনেক সময় থাকে না যে এই একটু সাইড দিয়ে যে আবার এসে মিশছে, একটু সাইড দিয়ে যে, অথবা আছে, অথবা অথবা একটা জিনিস আছে যে এই যে এই নিচের ছবিটা দেখেন, যে একটা রাস্তায় দিক দিয়ে চলে গেছে আর একটা রাস্তায় দিক দিয়ে চলে গেছে, মানে এইটার সাথে এই রাস্তাটা কানেক্ট করা হয়েছে। এখানে যে মোড়টা আসতেছে বা হতে পারে ওইখানে অনেক জ্যাম হতে পারে, যার কারণে এই রাস্তায় যদি চলে যেতে চায় কেউ, এখান দিয়ে এসে এদিক দিয়ে চলে আসতে পারে। এই যে লিঙ্কটা করা হয়েছে, দুইটা রাস্তার ভিতরে যে লিঙ্ক করা হয়েছে, বা একটা রাস্তার সাথে আর একটা যে লিঙ্ক করা হয়েছে, এখান দিয়ে হয়তো এই রাস্তাটা একটা চলে গেছে, এই রাস্তাটা ওইটার সাথে মিশছে, যে এই সোজা যারা চলে যাবে তারা সোজা চলে যাবে, যারা এদিক দিয়ে আসে এদিক এই রাস্তার সাথে মিশে যাবে। এই যে লিঙ্কটা হয়েছে, এই লিঙ্ক রোডটা আছে, এই লিঙ্ক। এখন এটা তার বেজ রোডটা কি, যদি এটা প্রাইমারি রোড হয়ে থাকে, প্রাইমারি রোডের সাথে যদি এই লিঙ্কটা হয়ে থাকে, তাহলে এটা প্রাইমারি লিঙ্ক।
সেকেন্ডারি রোডের সাথে যদি এই লিঙ্কটা হয়ে থাকে সেকেন্ডারি লিঙ্ক। আমরা আপাতত এই এই জিনিসটা মাথার ভিতরে রাখি লিঙ্ক রোডের ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় যে লিঙ্ক রোডটা ক্লিয়ার এই ক্ষেত্রে। আমি ছোট্ট একটা অ্যাড দিচ্ছি, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে হলো লিংক রোডের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় থাকে, আপার ক্যাটাগরির ক্লাসের রোডের সঙ্গে এরপরে ইমিডিয়েট যে লোয়ার ক্লাস আছে এইটা কানেক্টও হতে পারে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাইমারির সঙ্গে সেকেন্ডারি হতে পারে। এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কোন লিঙ্কটা ধরবো? হ্যাঁ এটা এই ইম্পর্টেন্ট। ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আপার যেটা আছে সেই লিঙ্কটা ধরবো। যদি উপরে প্রাইমারি থাকে এবং এরপরে সেকেন্ডারির সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে আমরা প্রাইমারি লিঙ্ক ধরবো। আবার যদি মোটরওয়ের সঙ্গে হইলো ট্রাঙ্কের যুক্ত হয় তাহলে আমরা মোটরওয়ে লিঙ্ক ধরবো। সবসময় যে আপার ক্লাসের রোডটা আছে সেই রোডের লিঙ্কটা এখানে ইউজ করবো। হ্যাঁ ভালো একটা পয়েন্ট অ্যাড করা হয়েছে, এটা আসলে খুব জরুরি ছিল। সো এইটা আমরা বুঝতে পারছি এখন যে যদি দুইটা সাইড রোড হয়, যদি মনে করলাম যে এটা একটা প্রাইমারি রোড, এটা এইখান দিয়ে চলে গেছে সেকেন্ডারি রোড, এইটা যে কানেক্ট হয়েছে এই রোডটা কি হবে তখন আছে যেটা আপার ক্লাসের সাথে যুক্ত থাকবে, মানে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারির ভিতরে প্রাইমারি লিঙ্ক রোড হিসেবে আমরা চিহ্নিত করব। সো আমার মনে হয় যে লিঙ্ক রোড নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নাই, আমি জাস্ট এটা শেষ করে দিচ্ছি একটু এই জন্যই, কারণ হচ্ছে যে এটা নিয়ে নেক্সট টাইমে খুব বেশি আলোচনা করতে চাচ্ছি না, আর যদি কারো প্রবলেম না থাকে কারণ আমরা অন্য ট্যাগ নিয়ে চলে যাব। আর এইটা তো তিনটা ক্যাটাগরি চলে গেল। পাথ আছে, ফুটওয়েটা সরাসরি বলতে আছে যেটা রাস্তা, যেখানে পায়ে চলার রাস্তা, অন্য কোনো ধরনের কোনো ই চলবে না, মানে কোনো ধরনের ভেহিকেল চলতেছে না, সেটা আছে ফুটওয়ে। স্টেপটা হচ্ছে সিঁড়ি, যে কোনো ধরনের সিঁড়ি। আর পাথটা সেম একই জিনিস, কিন্তু পাথের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আছে যে এইটা কিন্তু কোনো মেইন রোডের সাথেও হতে পারে। এই পাথটা যেমন আছে আমাদের ফুটপাথ, বা আমাদের রাতে যে ফুটপাথ ছাড়াও দেখা গেল পাশ দিয়ে একটা কোনো লেন চলে গেছে যেখানে হয়তো মানুষ পায়ে হেঁটেই যাচ্ছে, অথবা চাইলে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাইকেলও ইউজ করতে পারে, এটা পাথ হিসেবে আমরা কাউন্ট করব। তো এইটা আসলে আমাদের মূলত ট্যাগিং সিস্টেম। যদি এর নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা এখনই সলভ করে দেবো, অথবা এর পরে যদি বলা হয় যে না এটা নিয়ে একটু রিভিউ করে যেতে, তাহলে আমরা এটা রিভিউ করে দেবো এর পরবর্তীতে কখনো, অথবা গ্রুপে যদি কোনো আলোচনা হয় সেই আলোচনা আমরা করবো। আমার মনে হয় যে এইটুকু বাকি ছিল, একটু শেষ করে দিলে আমার এর থেকে আর বেশি আমি ডিটেলসে যাবো না। হাইওয়ের আরো অনেক ট্যাগ আছে, আমরা একটা বেসিক জিনিস আনছি যেটা খুব জরুরি এই মুহূর্তে আমাদের দরকার, এটা জিনিসটা। সো আমার মনে হয় যে ট্যাগিং এর হাইওয়ে নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে এখনো শেষ করে দেই, কারণ হচ্ছে আমরা একটু লং করে ফেলছি আজকে, এত লং করার ইচ্ছা ছিল না, না করলে কেটে যেত মাঝখান থেকে, এই একটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিল। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা হাইওয়ে নিয়ে? ওকে, আমরা তাহলে বুঝতে পারছি যে সবাই একটা জিনিস বুঝতে পারছি এখন পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, আজকে আমরা এই জায়গাটায় আসলাম রিমোট সেন্সিং নিয়ে আমরা কাজ করব। আচ্ছা, আমরা সবাই টাস্কিং ম্যানেজার সম্পর্কে জানি, অলরেডি এখানে যারা আছে, আমার মনে হয় না যে কেউ বাকি আছে, কারণ আমরা গত ক্লাসে একটা আলোচনা করছি যে এখান থেকে আমরা কাজ করতে পারি। আমি শুধু এইটা দেখাই দিয়ে যাচ্ছি শেষ মুহূর্তে, কারণ হচ্ছে আমি একটা হোম টাস্ক দিয়ে যাব, একটা টাস্কিং ম্যানেজারে একটা প্রজেক্ট দিয়ে যাব, যেটা আপনারা আজকে যা শিখলেন এটা জিওসিমের মাধ্যমে কাজ করবেন, আমি এটা দেখতে পারবো, আমি এটা রিভিউ করবো সবসময়। তো এটা যেন আমরা করতে পারি এই জন্য আমি জাস্ট দিয়ে যাচ্ছি। টাস্কিং ম্যানেজারে আমরা টিস ওএসএম এ কাজ করব, আমরা হট টাস্কে যাচ্ছি না এই মুহূর্তে, আমরা আপাতত যেহেতু প্র্যাকটিস করব আমরা টিচে যাচ্ছি। আর হচ্ছে আমি একটু সরাসরি ওখানে যেই দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা করা যাচ্ছে। আচ্ছা, সবাইকে আমার দেখতেছি, আমি নিজেই দেখতে পারতেছি না। স্ক্রিন শেয়ারটা কেটে গেছে। স্ক্রিন শেয়ার কেটে গেলে ভালো, ওটাই চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি, আমার শেয়ার করি। আচ্ছা, আমি সরাসরি task.tis.osm আমি লিঙ্কটা দিয়ে যাচ্ছি একটু পরেই, চ্যাট বক্সে দিচ্ছি, প্রজেক্টের লিঙ্কটা সরাসরি দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। তো এখানে আসার পরে একই সিস্টেম, ওই টাস্কিং ম্যানেজার, হট টাস্কিং ম্যানেজার এরকম ছিল যে আমার এখানে লগ ইন করতে হবে, এখানে লগ ইন করা রয়েছে, অটোমেটিক লগ ইন করতে হবে। যদি আমার এই ব্রাউজারে
জিএসএম ওএসএম এর আইডিটা লগ ইন করা থাকে, তাহলে এখানে এক্সেস যাবে, এক্সেসটা দিয়ে দিলে আমার লগ ইন হয়ে যাবে। লগ ইন হয়ে যাওয়ার পরে এখানে এক্সপ্লোর প্রজেক্ট আছে, যতগুলো প্রজেক্ট আছে এখানে আপনার নিজের প্রোফাইল থাকবে, সবকিছু থাকবে, এক্সপ্লোর প্রজেক্ট থাকবে। এখানে কি কি প্রজেক্ট আছে এই প্রজেক্টগুলো এই যে দেখা যাবে। তো এই প্রজেক্টগুলো যেগুলো আর্জেন্ট আছে সেগুলো উপরে থাকবে। এখানে অনেক ইউথ মেম্বার্সের অনেক কিছু আছে, বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পাস, এই যে যেমন আছে একটা ক্যাম্পাস ম্যাপিং এর করতেছে ওরা, ইউথ মেম্বার্সের কোনো একটা যে জিএসইউ ক্যাম্পাস। তো আপাতত আমি আমাদের একটা প্রজেক্ট দিচ্ছি, যে প্রজেক্টটা আমরা সরাসরি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবো, আমরা দেখতে পারবো আমাদের এই দেশের ভিতরে। এই লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে, আর সবাই জানে যে এখান থেকে আমরা কিভাবে কাজ করতে হয়। আমরা এই প্রজেক্টে আসবো, লিঙ্ক আসার পরে কন্ট্রিবিউটে যাব। ও ভালো কথা, এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে আমার টাইপ অফ ম্যাপিং এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে, কেন করতে হবে। টাইপ অফ ম্যাপিং আছে, রোড করতে হবে, বিল্ডিং করতে হবে, ওয়াটারওয়ে করতে হবে। আর এটা আদার যদি যে ধরনের ফিচার আছে সব ধরনের ফিচার যদি চাইলে সবকিছু অ্যাড করা যাবে, ল্যান্ড ইউজ বা অন্যান্য ফিচার। সো এখানে আমি সরাসরি কন্ট্রিবিউটে চলে যাব। কন্ট্রিবিউটে যাওয়ার পরে আমার প্রজেক্টটা চলে আসবে। এখানে অনেকটা করা হয়েছে, কিছু দিলাম, অল্প কিছু। সো এখানে কোনো একটা জিনিস সিলেক্ট করব। এখানে এডিটরের ক্ষেত্রে আগে আইডি এডিটর করতাম, এখন শুধুমাত্র জিওসএম করব। এই জিওসএম তো করার পরে এটা সিলেক্ট করছি, করার পরে এই ম্যাপ টাস্কে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন অটোমেটিক, এই যে আমার নিচে দেখেন জিএসএম অলরেডি আমার সিগন্যাল দিচ্ছে যে ও এখানে কিছু পেয়েছে রিমোট কন্ট্রোলে, কারণ হচ্ছে এই রিমোট কন্ট্রোলটা আমি অন করে রাখছিলাম। দেখেন এখানে তেমন কিছু নেই, যদিও এই 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 টাস্কটাই অ্যাটলিস্ট যা পারি, যে বিল্ডিং গুলো আছে যতদূর আছে সেই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে একে দিয়ে দিব। যদি এই বিল্ডিং থাকে শুধু বিল্ডিং টুলস দিয়ে আমি একে দিয়ে দিলাম। এগুলো দেওয়ার পরে আমি সব যখন শেষ হয়ে যাবে, একদম সব যখন শেষ হয়ে যাবে, এই যে দেখেন এর আগে আইডি এডিটরে ছিল একটা রেখা দেওয়া ছিল, কিন্তু এখানে বাউন্ডারিটা অন্যভাবে দেওয়া, এই বাউন্ডারির বাইরে আমি কাজ করব না। তো এটারে আমি আপলোড করে দেব যেভাবে দিয়ে, বাই ডিফল্ট একটা চলে আসছে, ট্যাক্স চলে আসছে, ওটারে আমি আপলোড করে দেবো। যখন এটা পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে, যে আর কোনো ফিচার আমার বাকি নেই দেওয়ার মতো, বিশেষ করে রোড আর বিল্ডিং, এই ওয়াটার, এই তিনটা জিনিস আমরা দেখবো। দেখার পরে যদি দেখে যে আর কোনোটা বাকি নেই, তাহলে হচ্ছে এইখানে একটা প্রশ্ন আছে, এটাকে কমপ্লিটলি ম্যাপ কিনা। এই কমপ্লিটলি ম্যাপ দেওয়ার পরে আমার যেহেতু কমপ্লিটলি ম্যাপ না, আমি নো দিয়ে গেলাম। কমেন্টস কোনো থাকলে যে এখানে কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা বা নিজের কোনো জানানো থাকলে এটা আমি দেওয়ার পরে সাবমিট টাস্ক দিয়ে দেবো। আপাতত স্প্লিটে যাবো না, স্প্লিট মনে হচ্ছে এটা যদি অনেক বড় হয়ে যায়, এরকম ভাগ করে নেওয়া যায়। এটা সিলেক্ট করার পর স্প্লিট করে এটা ভাগ হয়ে যায় 4 ভাগ। স্প্লিটের দরকার নেই, এই টাস্কগুলো খুব ছোট হয়ে আছে। সো এটা সাবমিট করে দেবো, যদি হয়ে যায় সাবমিট করে দেবো। কমপ্লিট হয়ে গেলে ইয়েস দিয়ে সাবমিট করবো, কমপ্লিট না হলে নো দিয়ে সাবমিট করবো। আপাতত আমরা এই প্রজেক্টটা নিয়েই কাজ করব। সো এই প্রজেক্টটা যেহেতু আমি বললাম যে এই প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা কাজ করব, প্রজেক্টটা এটা যদি ভাই একটু যে মানে মেইলে দিয়ে দিতেন তাহলে মনে হয় ভালো হতো। আচ্ছা মেইলে আমি অবশ্যই দিয়ে দেবো, আমি মেইলে দিয়ে দেবো, সাথে আমি এখানেও দিয়ে দিলাম। যদি কেউ চায় এখান থেকে নিতে পারবে, আমি মেইলেও আমি আবার আজকে বিকাল বা সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যার দিকে দিয়ে দিব। আমার যদি আর একটা মিটিং আছে যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাথে, তো ওটা দিয়ে দিব। এই ছিল আছে আজকের বিষয়, এইটা ছিল আজকের বিষয়। আর এটা ছিল আজকের বিষয়। এরপরে যেটা আলোচনা করব, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি এখনো বলি যে এখনো শেয়ার করতে পারেন। মানে ভাই ওইখানে হচ্ছে যে জিওএসএম দিয়ে যখন হচ্ছে গিয়ে আমি মানে আমার যখন হচ্ছে জিওএসএম ওপেন হয়ে যাবে, তখন কি আমি ওই একই রকম ভাবে মানে হচ্ছে গিয়ে ওই জিনিসটুক ডাউনলোড করে নিয়ে আবার অফলাইনে কাজ করতে পারবো? হ্যাঁ, এই যে মনে করেন যে এই টাস্কের থেকে যে আমি এই ম্যাপ দিলাম, আমার এখানে চলে আসলো, এই যে সিগন্যাল দিল, এই চলে আসলো, আসার পর আমি নেট বন্ধ করে এখানে কাজ করতে পারি। এবং আচ্ছা ভাই, এই যে ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই যে কাজ করতে পারি। এবং এই যে প্রজেক্ট এইখানে যেটা আমি সিলেক্ট করেছিলাম, এটা 2 ঘন্টার জন্য আমি বুক থাকবে, 2 ঘন্টা পর্যন্ত আমার ওইখানে আর কেউ ঢুকতে পারবে না। আচ্ছা ভাই, এটাই আচ্ছা, ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ প্রশ্ন। আমি যখন এই প্রজেক্টটাতে যাচ্ছি আমাকে দেখাচ্ছে ইউ আর নট রেডি টু ওয়ার্ক অন দিস প্রজেক্ট। আহ, হ্যাঁ ভাই, এটা কি আমার সবাইকে দেখাচ্ছে? জি ভাই, আচ্ছা আমাকেও দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এটা কারণ আছে, এটা এক্সেসটা বন্ধ আছে, আমি এক্সেসটা খুলে দিচ্ছি। মানে এখানে কিছু সিলেক্টেড ম্যাপার দেওয়া ছিল, সো এই এক্সেসটা আমি খুলে দিচ্ছি একটু পরেই। আচ্ছা ভাইয়া, এটাই। এক্সেসটা আমি খুলে দিচ্ছি একটু পরেই।
তখন এটা করতে সুবিধা হয়ে যাবে। আমি এটা ভুলে গেছিলাম। থ্যাংক ইউ, এটাই। এটা শুধুমাত্র যারা প্রজেক্ট ম্যানেজার এরাই আর কি এটা করতে পারে। এই অপশনগুলো, এই অপশন এখন যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো আর কি পাওয়া যাবে না। পারমিশন, এখন মনে হয় সম্ভব হবে। ঠিক আছে, কেউ একজন যে দেখি কনফার্ম হয়ে দেখি যে ঠিক আছে কিনা। না ভাইয়া, এখনো ওরকমই আসছে। ইয়ে আসে নাই। এখনো ওরকমই আসছে। জি ভাই। এটা হয়ে যাওয়ার কথা, প্রজেক্ট সেভ হয়ে গেছে। ওইখানে ওয়ার্নিংটা দেখাইতেছে হলে গিয়ে মানে ইন্টারমিডিয়েট আর হলে গিয়ে অ্যাডভান্স। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা তো আসার কথা, এটা এনি ইউজার দিয়ে দিছি আমি। ভ্যালিডেশন পারমিট তো একটু বেশি থাকতে পারে। সবাই রাখতে পারে। আচ্ছা, আমার মনে হয় হওয়ার কথা। এটা যদি আপনারা একটু রিলোড দিয়ে দেখেন বা ওইখান থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে ঢুকে দেখেন, এটা পারমিশনটা এখানে এই পারমিশনটাই থাকে সাধারণত। ভাইয়া রিলোড দিয়েছি এবং নতুন করে আবার ঢুকেছি, একই দেখাচ্ছে। এখানে Only বিগিনার, users with intermediate or advanced experience level can map this project. জি ভাই, এখন একটু সেভ, এটা আরেকবার একটু সেভ দিয়ে দেবো। এটা কিন্তু বিগিনার হিসেবেই দেওয়া, এই জন্য বললাম ইন্টারমিডিয়েট করে এরপরে বিগিনার করে দিচ্ছি। এনি ইউজার বিগিনার ওর কথা এখন। আচ্ছা, যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় এরপরে আমাকে একটু নক দিতে গ্রুপ থেকে, মানে যার যার গ্রুপের এটা, তার ওএসএম আইডিটা আমি এখানে কানেক্ট করাই দেবো সরাসরি। ওএসএম আইডি ফিল্টার করে অ্যাক্সেস দিয়ে দেবো এখানে আলাদা করে, যদি এরপরে কোনো প্রবলেম হয়। এই অপশন আছে, ঠিক আছে। ওকে ভাই। যদি এরকম কারো প্রবলেম হয়, হওয়ার কথা না, যদি এরপরে ঢোকেন আমি তারপর আরেকবার চেক করব। যদি এরপরে প্রবলেম থাকে আমি সরাসরি আইডিটারে ওইখানে অ্যাক্সেস দিয়ে দেবো ভিতরে নিয়ে, সমস্যা হবে না। না ভাই, এখনো হইতেছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটা দেখতেছি, দেখে আমি ওটা আইডিটারে নক দিয়ে দিচ্ছি, হয়তো বা কারো একজনের সাথে বসে, তোমাদের যাদের হচ্ছে না। তো আপাতত আছে এইটা। নেক্সটে যদি আমরা আলোচনা করতে পারি টপিকসটা নিয়ে, তাহলে আছে আমরা হয়তো জিওজেম এর শর্টকাট গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আর একটু অন্য অন্য যে ট্যাগ আছে অ্যামিনিটি বা অন্য যে ট্যাগ গুলো আছে ওই ট্যাগ গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে পারি। এখানে শর্টকাট গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি, আর হচ্ছে এখানে ফ্যাসিলিটি অ্যামিনিটি গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। অনেক আছে সরাসরি। আর নেক্সট কবে করা যেতে পারে এটা একটা বিষয়। ভাই শনিবারে বলা ছিল, শনিবার। পরে আবার শনিবার, শনিবার কত তারিখ? 24 তারিখ। শনি 24-25। আচ্ছা, ডেটটা তাহলে আমি একটু পরে জানাই, ঠিক আছে। শনিবারে একটু প্রবলেম হতে পারে, হয়তো একটু টাইম হেরফের করতে হতে পারে, চেঞ্জ করতে হতে পারে। শনিবারে আসলে আচ্ছা একটু চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির টিমটার সাথে বসার একটা প্ল্যান চলতেছে। তো শুক্র এবং শনিবার দুই দিনই
প্ল্যান চলতেছে। ওরা একটু ইনঅ্যাক্টিভ, কিন্তু ওদেরকে একটা অ্যাক্টিভে আনতেছি। এই জন্য হচ্ছে একটু হতে পারে, তবে আমি শিওর না এখনো। ওদের সাথে আজকে আলোচনা করে আমি শেষ করে দিচ্ছি, জানাচ্ছি। আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি, নতুন করে কারো রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। এখানে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে সবাইকে মেল যাবে, যারা ওএসএম আইডি দিচ্ছে। তো যাদের ওএসএম আইডি নেই তাদের ওএসএম আইডির জন্য দিতে হবে। আর নতুন যদি কোনো ইউজার আসে, ওই লিঙ্কটা, লাস্টে যে লিঙ্কটা আছে, এই লিঙ্কটা আমি আবার শেয়ার করে রাখবো সব জায়গায়। ওই লিঙ্কে আমাদের জমা দিতে হবে সব ইনফরমেশন। এই ছাড়া অন্য কোনো মানে পুরাতন যারা আছে তাদেরকে ইনফরমেশন জমা দিতে হবে না। প্রতিবারই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। ইভেন্ট থাকবে, সবাই ইভেন্টে তো আপডেট জানার জন্য লাইক দিয়ে গেলেন, গোয়িং দিয়ে গেলেন, কিন্তু নতুন করে ফর্ম ফিল আপ করা লাগবে না এই পর্যন্ত যারা আসছে, মানে রেজিস্ট্রেশন করছে। তো আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? কারো কোনো বিষয়ে কোনো প্রবলেম আছে কিনা? ম্যাপিং রিলেটেড, আজকে সেশন রিলেটেড, কোনো রিলেটেড? না ভাই, আমার নাই আর কি। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমার মনে হয় যে আমরা এই হোম টাস্কটা করি, অ্যাটলিস্ট আমরা একটা দুইটা করে ওই প্রজেক্টটা করতে থাকি। আমি প্রজেক্টে যে প্রবলেমগুলো আছে এই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেবো একটু করে, যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে। আর না হলে আমরা আজকে এখানে শেষ করব। আমি ধন্যবাদ জানাবো আতিকুর রহমানকে আমাদেরকে অনেক সময় দেওয়ার জন্য, অনেক অনেক ইনফরমেটিভ আলোচনা করার জন্য, আর তার মূল্যবান সময় আমাদের মাঝে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাবো। আর সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাবো ইভেন্টটায় থাকার জন্য। আর কারণ হচ্ছে ইভেন্টটা সবাই না থাকলে আসলে সম্ভব হতো না। আমাদের কিছু বাইরের পার্টিসিপেন্ট ছিল, ওরা জয়েন করার কথা ছিল, মানে রেজিস্ট্রেশন করেছিল, জয়েন করে নাই। করলে হয়তো আমাদের পুরোটাই ইংলিশ ভার্সনে আমরা চলে যেতাম, নাহলে বাংলায় চলে আসতে বোঝার সুবিধার্থে। আর হচ্ছে যদি এর পরের ইভেন্টটা সম্ভবত হয়তো মানে ওটা ওটা হয়তো বড় আকারে আসতে পারে, কারণ ইউথ পেপারসে সমস্যা হয়ে গেছিল যে ওরা পাবলিশটা আমাকে করতে পারছে গতকালকে, কারণ রবিবার ওদের অফ থাকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শনিবার, আমরা শনিবারে রাত্রেবেলা ওর সাথে তারা আমার নক দিছে। নক দেওয়ার পরে আমি যখন রিপ্লাই দিছি তখন হচ্ছে ওরা অলরেডি বের হয়ে গেছে। তো রবিবার ওরা পুরো দিন ছুটিতে ছিল, গতকালকে আসার পরে যখন দেখছে তখন ওরা পাবলিশ করছে। তো এইবারের পাবলিশটা হয়তো আগে আগে করে দিবে, আমি জাস্ট নক দিয়ে দিলেই করে দেবে, সমস্যা হবে না। তখন হয়তো আরো ইন্টারন্যাশনালি ভাবে আরো অনেকেই থাকবে, কিন্তু আমরা টাইম চেঞ্জ করবো, এই টাইমেই করবো, যাতে কেউ ঢুকতে পারলো আর না পারলো কিছু করার নাই। কারণ ওরা জানে যে আমাদের মানে এই রোজার সময় আমাদের অনেক প্রবলেম হয় এরপরে করতে গেলে। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই শেষ করতেছি। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কারো যদি কোনো কিছু আলোচনা করা থাকে তাহলে সে থাকতে পারেন, আমি আরো কিছু সময় আছি এটা সলভ করার জন্য। আর যারা আছেন আজকেই করেন, প্র্যাকটিস গুলো করতে থাকেন বাসায়। কোনো আপডেট থাকলে আপনারা গ্রুপে আলোচনা করেন, আপনাদের চ্যাটিং গ্রুপে আলোচনা করেন। আমি সবগুলো চ্যাটিং গ্রুপে আছি, তো আমাকে নক দিলেও হবে, আমি আশা করি সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো এখানে। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ ভাই।